వర్క్ వాడు స్టార్ట్ చేయమంటే మెటీరియల్ లేదు, సైజ్ రాయి ఇంకా చాలా కావాలి. మా దగ్గర ఉంది ప్రస్తుతానికి 1000 సైజ్ రాయి ఉంది, ఇంకా 4000 సైజ్ రాయి కావాలని. సో అక్కడ పెండింగ్ పెడుతున్నాడు. ఇక అట్లా ఇప్పుడు కాదులే, ఇంకా సరే మరి ఎప్పటిప్పుడు సైజ్ రాయి తోలియాలంటే కాదు అని ఇంకా నేను కూడా వచ్చేసా. ఇవాంజలిస్టిక్ కాన్వర్జేషన్. ఎవరో చదువుతున్నారు ఇవాంజలిస్టిక్ కాన్వర్జేషన్, ఈ వారం వేరే వాళ్ళు చదవాలి. ఫస్ట్ ఇవాంజలిస్టిక్ కాన్వర్జేషన్ లో okay we're on time. సో ఫస్ట్ పేజ్ అయిపోయింది నేను అనుకుంటున్నాను, అంతేనా? డక్స్ వర్క్ అయింది సార్. ఫస్ట్ పేజ్ అయిపోయింది సార్. ఫస్ట్ వాజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సెకండ్ పేజ్ ఎవరు చదువుతున్నారు? దేవకుమార్ గారు చదవండి. I do not I need to earn my righteous right into heaven అనేది మాట్లాడండి. Don't I need to earn my right into heaven? Yeah. Don't I need to earn my right into heaven? Don't I have to work for it? Let me tell you about a dream I had one night. 29 కదా డేట్ ఈరోజు. I dreamed I was a monkey in the forest. I could swing from one tree to another. I was proud of my ability to swing from one branch to other. Then one day I was all alone. I tried to swing from one tree to another, but I fell, and lo and behold, I fell into a very large and deep pool of quicksand. The pool was about twice the size of a swimming pool or any other equivalent that my non-believing friend is aware of. I tried to pull myself up, but I couldn't. I keep sinking deeper into the pool. My next thought was to throw away my expensive watch to help the other monkeys. I mustered all my energy and threw my watch to the edge of the pool. Alas, the watch soared into the sky and it dropped into the pool, barely reaching the edge. Next, I dug out my wallet and threw it with all my cash inside it, hoping it could help my poor neighbor. But alas, my wallet flew into the sky and it too dropped into the pool, but 2 feet from where I was. Then I removed all my clothes. I threw them so they could be given to the poor. Again my clothes fell and became soiled with mud because they never reached the edge of the pool. All my good deeds failed to rescue me from the pool. I sank deeper and deeper. I had no other choice except to cry for help. I cried. This is in response to the question of the non-believing friend. Can't I mean, don't I need to earn my right to heaven? Don't I have to work for it? Then the question prompted this parable. So the author personifies himself as, or not personifies, or rather he describes himself as a monkey who is very rich and who is very talented and able to swim one branch successfully, and trying to knock on the point or to hit on the head of the nail. He tries to say that the righteous deeds that we can do with that behind his thoughts, we cannot work for our salvation, or we cannot earn our right or our way to heaven, and we cannot work for it enough.
We may try to work for it, but we can never try to achieve it. People who tried to work for heaven, and they did. And in the Old Testament also, God gave them an opportunity to work for heaven, to earn. By fulfilling the law, what are the Jews doing? They are doing, or they are working hard to earn their right to heaven. But alas, ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళు ఎప్పటికీ పరలోకానికి తమ హక్కును సంపాదించుకోవాలి. పని చేస్తున్నారు, కానీ ఎప్పటికి కూడా దాన్ని ఆ హక్కును మాత్రం సంపాదించలేదు. ఇట్ కెనాట్ బి righteousness. Can you hear me now? Yes, Yeah, it is audible. Yeah, now yes. Because I can hear other class. Yes. Yeah. Now it is audible, sir. Yes. Yes. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము పరలోకానికి లేకపోతే మార్గాన్ని హక్కును కొనే ప్రయత్నంలో భాగం. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము పరలోకానికి మార్గాన్ని కొనుక్కునే ప్రయత్నం లేకపోతే సంపాదించే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేశారని చెప్పుకోవాలి. కొనుక్కోవడం రెండు రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పాను. మన దగ్గర క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ ఇచ్చేసి కొనుక్కుంటాం. క్యాష్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాము? వి ఆఫర్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసి ఆ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసి మనము దాని ద్వారా కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు కష్టపడి పనిచేసి సంపాదించడం అనేది అసాధ్యం అనే పాయింట్ చెప్పడానికి దేవుడు పాత నిబంధనల అంతట్లో కూడా ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ఎన్నో రకాలుగా వారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం లేకపోతే ఒప్పించే ప్రయత్నం, ఇది మీతో కాదని చెప్పే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడి, మీతో కాదు అని చెప్పే దాంట్లో భాగంగా ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడినప్పుడు అదే ధర్మశాస్త్రం ద్వారా నేను నీతిమంతుడిని అవుతానని పట్టుబడటం అనేది కాస్త ఒకంత అజ్ఞానమే అవుతుంది. దేవుడు దాన్ని సరిచేసే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు. మన రచయిత కూడా ఆ పాయింట్ ని స్ట్రైక్ చేయడానికి మెల్లిగా ఈ బ్రాడ్ అండ్ అనాలజీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మొదలుపెట్టి ఒక క్విక్ శాండ్ లో లేకపోతే సింకింగ్ శాండ్ అంటారు, క్విక్ శాండ్ అంటారు. దాని తెలుగులో ఏమంటారండి? క్విక్ శాండ్ ఏమంటారు తెలుగులో? ఊబి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఊబిలో పడిపోయాడు. నువ్వు ఏం చేస్తే వాట్ వే ఐ కెన్ ఎర్న్ మై వే అవుట్, హౌ కెన్ ఐ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ క్విక్ శాండ్ అనే ప్రక్రియలో భాగంగా రకరకాల పనులు చేయడం మొదలుపెట్టి, మేబీ నా విలువైనటువంటి వాచ్ ఎవరికైనా దానం చేస్తే దాని ద్వారా ఏమైనా బాగుపడతాను, బయటపడే అవకాశం ఉందేమో, లేదా నా విలువైనటువంటి వాలెట్ దాంట్లో ఉన్న బిల్స్ అండ్ కార్డ్స్ అండ్ క్యాష్ తోటి ఎవరికైనా ఇస్తే మేబీ ఆ మంచి పని వల్ల నేను ఏమైనా బయటపడతాను, లేకపోతే తను విలువైనటువంటి వర్షాలు ఎవరికైనా దానం చేస్తే అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఇక్కడ 2 పాయింట్లు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి, మన రచయిత ప్రకారం అవేవి కూడా ఒడ్డుకు చేరలేదని మనం చదువుతున్నాం. అవేవి ఒడ్డుకు చేరలేదు. వాచి ఒడ్డుకు చేరలేదు, ఆయన యొక్క వాలెట్ ఒడ్డుకు చేరలేదు, వారు ఇస్తున్నటువంటి బట్టలు కూడా ఒడ్డుకు చేరలేదు. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ లిటిల్ చేంజ్, స్మాల్ కరెక్షన్. కరెక్షన్ అనేది కదా, చేంజ్.
అవి ఒడ్డుకే చేరాయి అనుకుందాం. వాచ్ వెళ్ళింది, ఒడ్డుకు చేరింది. దాన్ని ఒక మనకి నచ్చి తీసుకుంది. వాలెట్ వెళ్ళింది, ఒడ్డుకు చేరింది. అవి ఒక మనకి వస్తే తీసుకుంది అనుకుంది. తన బట్టలైనా ఒడ్డుకు చేరినాయి అనుకుంది. వాట్ డిఫరెన్స్ డస్ ఇట్ మేక్? వాట్ డిఫరెన్స్ డస్ ఇట్ మేక్? వాచి ఒడ్డుకు చేరినంత మాత్రాన, వాలెట్ విలువైనటువంటి క్యాష్ కార్డ్స్ కలిగినటువంటి ఆ వాలెట్ బయటకు వెళ్ళినంత మాత్రాన, ఆ బట్టలు ఒడ్డున పడినంత మాత్రాన ఏం మార్పు జరుగుతుంది? నాకు తెలిసి ఏ మార్పు జరగదు. అయితే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకవేళ ఆ వస్తువులు బయటపడి ఎవరికైనా ప్రయోజనకరంగా మారినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఒక మనిషిగా నేను చేసినటువంటి, లేకపోతే ఒక మనిషిగానైనా ఒక కోతిగానైనా ప్రయత్నం, అవుట్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్నెస్, అవుట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్, డెస్పరేట్ నీడ్, సెల్ఫిష్ అంబిషన్, ఇంతవరకు హ్యాపీగా బతికినంత కాలము ఎవరి గురించి ఆలోచించాను నేను, నా ప్రాణాల మీదకి వచ్చేటప్పటికి బయటపడాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది. బయటపడితే చాలు, బ్రతుకు జీవుడా బయటపడితే చాలు అనే ఉద్దేశంతో ఈ వాచ్ నాకు అవసరం లేదు, నాకు ప్రయోజనకరంగా, ఈ వాలెట్ నాకు ప్రయోజనకరంగా, ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ డ్రెస్ నాకు ప్రయోజనకరంగా అని బయటపడేయడం జరిగింది. అదే నేను ఆ ఊబిలో పడుండకపోతే ఇలాంటి నైరాశ్యం కానీ నిర్వేదం కానీ వచ్చుండనా? లేదు. ఆ వస్తువులు బయటపడటంలో కూడా circumstances made him to think like that. అంతే అంతే అంతే. ఏదో బయటపడాలి ఆ సిచ్యువేషన్ లో నుండి, ఆ జీవన్మరణ సమస్యలో నుండి, ఆ ప్రాణాపాయ గండంలో నుంచి గట్టెక్కాలనే ఉద్దేశమే తప్ప. అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ని ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నాను, మన బుక్ లో ఉన్నదాన్ని కాస్త భిన్నంగా ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే, మనుషుడు స్వాభావికంగా పాపి అయినటువంటి మనుషుడు కొరకు చేసేటటువంటి ప్రతి పని ఇక్కడ తప్ప, శిక్ష కొరకు భయపడి తప్ప, ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవాలనేటటువంటి ప్రాకులాడత తప్ప, ఇందులో ఇన్ ఎనీ గివెన్ సిచ్యువేషన్ కండిషన్స్ మంచిగుంటే, పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే మానవుడు ఆ దిశగా ఆలోచించడు. ప్రాణభయం లేకపోయినా ఆ దిశగా ఆలోచించడు. చచ్చిపోతామనే భయం, శిక్షించబడతామనే భయం, బెదిరింపు లేకపోతే ఆ రకంగా అసలు ఆలోచించడండి. నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో, చచ్చిపోతాం అనుకున్న పరిస్థితుల్లోనే శిక్షకు భయపడి ఇలాంటి పనులు చేస్తా ఉంటారు తప్ప, సాధారణమైన పరిస్థితుల్లో ఏ మనిషి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ఉన్నామండి, జీవిత కాలంలో ఎవరికి ఏ మంచి పని చేసి ఉన్నాం, మీరు అందరూ చేస్తున్నారు అనుకోండి. అలాగే కీర్తి ప్రకాష్ గారు కింద మీదబడి నవ్వుతున్నారు, ఎందుకు సార్ నాతో ఆడుకుంటారని. అంత ఎన్కౌంటర్ చేయకూడదు సార్. ఇది దైవ స్వరమే కానీ మానవ స్వరం కాదు. తప్పదు. కొన్ని పాయింట్ బ్లాంక్ లో పడితేనే చాలా మంది అంటారు కానీ కాల్చండి, కానీ దూరం నుంచి కాల్చండి సార్ అంటారు. మంది ఒకటి కాదు, పెట్టి చెవిలో పెట్టి కాల్చేయటమే. దూరం నుంచి మనకు అంత గురి లేదు సార్, దగ్గర నుంచి కాల్చటమే, పాయింట్ బ్లాంక్ లో పెట్టి కాల్చేయటమే. అదే మంచి. ఆయన అక్కడి నుంచి ఏమండి, ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సార్ దెబ్బకి. నేను ఎక్కడ కాలుస్తారో అని వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా గన్ లైసెన్స్ అప్లై చేయలేదు సార్, నేను చేద్దా. ఓకే, పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్, అదే చావు దగ్గరకు వచ్చి ఇక ఏ దిక్కు దశలేదన్నప్పుడు ఏదన్నా చేస్తే బాగుంటదేమో, ఏదన్నా చేస్తే తప్పించుకోవచ్చేమో అనే ఆలోచన మనుషులకు వచ్చింది. కొందరు ఆ దశలో కూడా ఏం చేయడానికి ఇష్టపడరు అనుకుని ఎటాగిపోతున్నాం చేసి, ఎటాగిపోతున్నాం ఈ దశలో ఎందుకు ఇవ్వడం అనుకునే వాళ్ళు కూడా లేక, అలాంటి మనకి మొత్తం దానం చేద్దాము, ఏ రకంగానైనా
ఇవేమన్నా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయేమో నేను తప్పించుకోవడానికి నాకు హెల్ప్ అవుతాయేమో. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, రక్షణ కొరకు మానవుడు చేసేటువంటి ప్రయత్నం నిస్సహాయతలో భాగంగా మాత్రమే కాదు, కానీ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవాలని, లేకపోతే శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలని తప్ప స్వాభావికంగా దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేర్చాలని కానీ, స్వాభావికంగా దేవుని ఆజ్ఞలు నెరవేర్చాలని కానీ అతని హృదయాల్లో మనసులో ఉండదండి. ఎవరికి స్వాభావికమైనటువంటి మానవుడు ఎవడైనా సరే దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించాలని కానీ దేవుని ఆజ్ఞలను నెరవేర్చాలని అనుకోడు. కానీ ఆ దిశగా వాడు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం భయం మూలంగా చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నమే. కానీ మనం అంటాం కదా, ఏదో భయం కొద్ది చేశాడు తప్ప మనసులో ప్రేమ ఉండి చేయలేదు అంటాం. అవునా? డస్ దట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్? భయం కొద్ది చేశాడు తప్ప ప్రేమతో చేయలేదు అంటాం. తేడా ఉందా? భయంతో చేయడానికి ప్రేమతో చేయడానికి లేదా? ఉంది, చాలా తేడా ఉంది సార్. చాలా తేడా ఉంది. సో అది మనం చెప్తా ఉంటాం. నేను చేశాను కదా అంటారు. ఎందుకు చేసావో నీకు తెలుసు, ఎందుకు చేసావో నాకు తెలుసు, ఏ పరిస్థితుల్లో అది చేసావో నాకు తెలుసు. చేయాలని ఏ కోసైనా నీకు లేకున్నా, చేయాలని ఏ రకంగా కూడా నీకు బుద్ధి లేకున్నా కానీ, నీకు ఆ మనసు లేకున్నా కానీ చేసావు. ఎందుకు చేసావు? దాని పర్యావసనాలను ఊహించి తప్పించుకునే ఉద్దేశంతో చేసావు తప్ప స్వాభావికంగా నీకు చేయాలని లేదు. అదొక పాయింట్ అవుతుంది, అది వ్యాలిడ్ పాయింట్ అవుతుంది సార్. రక్షణకు సంబంధించి మానవుడు చేసేటటువంటి మంచి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఇదో ఆక్రమంలో భాగమే అవుతాయండి. ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ మంకీ చేసింది కూడా ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే. ఏదో ఆ క్విక్ శాండ్ లో పడి ఊబిలో పడి మునిగిపోతున్నాను కనుక నేను చేసేటటువంటి ఈ సహాయం వల్ల ఏదో ఒక పర్సెంట్ పుణ్యం అంటారండి మన భాషలో, మన తెలుగు భాషలో పుణ్యం కట్టుకోవచ్చు అని. చాలా సందర్భాల్లో యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు నేను చాలా సందర్భాల్లో విన్నాను. సాధారణ చర్చలలో బస్ యాక్సిడెంట్ కానీ కార్ యాక్సిడెంట్ కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఎవరో చావలేదు అనుకోండి, ఎవరో దాంట్లో పుణ్యాత్ములు ఉన్నాడా అందుకని ఎవరు చావలేదు అండి. పుణ్యాత్ములు ఉన్నాడు అందుకు జరగలేదు అలాగా. ఎంత ఘోరంగా జరగబోయటం. Can you hear me? Now able to hear. ఏంటో ఇప్పటికి 2 సార్లు డిస్కనెక్ట్ అయ్యి 2 సార్లు కనెక్ట్ అయిందండి. ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, సో పుణ్యం కట్టుకోవటం అంటారు. ఏదో రకంగా కాస్త పుణ్యాన్ని మనం సంపాదించుకుంటే అది వచ్చే కలిమిలో నుంచి నష్టాల్లో నుంచి రక్షించగలదు అనే ఒక అభిప్రాయం మనకి ప్రారంభం నుంచే మన యొక్క పితరుల కాలం నుంచే మనకు అలవాటే. ఈ మంకీ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం కూడా అది. వెల్, లెట్స్ గెట్ టు నో, నిజంగా ఆ వాచ్ కానీ ఆ వాలెట్ కానీ ఆ డ్రెస్ కానీ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే నేను బయటపడతానేమో, తప్పించబడతానేమో ఈ పుణ్యకార్యాన్ని బట్టి అని అనుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆ మంకీ రక్షింపబడిందో లేదో మనం చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ గో ఓవర్ టు రీడ్ అండి. I cried, help, help, help. Another monkey heard my cry and came to rescue me. He did not jump into the pool because he knew he too would sink into the pool. Instead, he held out a long stick to me while he held on to a tree. I grabbed the stick and my monkey friend pulled me up. I was rescued from the pool not because I threw away my watch, my wallet, or my clothes, but because someone who was not in the pool held out a lifeline to me. I do not work for that lifeline or earn that lifeline.
I was so thankful my monkey friend did not say to me, "Hi, go and do something good. Then you will be able to get out of the pool." He simply held out the lifeline. Friend, that is what exactly Jesus Christ did for you and me. He is the life. Jesus said in John 14:6. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఆయన వచ్చినటువంటి లాజిక్ ఏంటి, తీసుకొచ్చినటువంటి లాజిక్ ఏంటంటే, నేను ఏవో దాన ధర్మాలు చేసి ఎవరికో మేలు చేసి నేను బయటపడదాం అనే ప్రయత్నాలు ఏవి కూడా ఫలించినప్పుడు, అప్పుడు నిస్సహాయతలో ఉండి సహాయం అని నడిచినప్పుడు, దెన్ ఆ మంకీ రావటం వినడం, అది బురదలో దిగకపోవటం, బయట ఉండి ఒక పొడవాటి కర్రతో నాకు సహాయం అందించి నేను బయటపడడానికి సహాయం చేసి, ఈ ప్రక్రియలో అంటే మరీ లిటరల్ గా మనము దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేం, కానీ ఆయన ఒక ప్లెయిన్ ట్రూత్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దాని వరకు వెళ్ళాల. మనము ఇక్కడ బురద గుంట అది ఇట్లా మనం చెప్పామనుకోండి. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు ఆ ప్రకారం మాట్లాడుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు మరణంలోకి ప్రవేశించాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ వేరే కాపాడడానికి వచ్చిన కోతి మరణంలోకి ప్రవేశించాల. ఏమంటారు? అది లోపలికి వెళ్ళి దీన్ని పైకి నెడితే కంప్లీట్ పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ అవుద్ది, కానీ అది బయటే ఉండి బయట నుంచి లాగింది. సో ఒక స్థాయి వరకే వారు ప్రయత్నము రచయిత చేస్తున్న లాజిక్ ని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప, మరి లోపలికి వెళ్ళామనుకోండి అది మరి బయట ఎట్టుంది, లోపలికి దిగాలి కదా. యేసుప్రభువు వారు శిలువ మరణాన్ని పూర్తిగా అనుభవించారు కదా, ఆయన శిక్షను పొందుకున్నాడు కదా, ఆయన మరణించాడు కదా, ఆయన మరణించి మనం బయటపడేశాడు కదా అని చెప్పవచ్చు. బట్ ఇక్కడ వెలుపలికి లాగటం, నిస్సహాయులమైనటువంటి మనల్ని, పాపంలో కూరుకుపోయినటువంటి మనల్ని ఆయన స్వచ్ఛందంగా మరేవి ఆశించకుండా బయటికి లాగ. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్తాడు. ఏంటంటే చావు మరణ కేకలు ఆర్తనాదాలు విన్న వేరే కోతి వచ్చి చూసి, అరేరే ఆశ్చర్యంగా ఉంది, నువ్వు ఎలా పడిపోయావు, సరే నువ్వు బయటపడాలంటే అర్జెంటుగా వెళ్ళి ఏదైనా మంచి పని చేసిరా అని అనుంటే కనుక బయటపడటం ఎంత అసాధ్యమో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా అనకుండా కాపాడడం కొరకు ఒక కర్ర సాయం అందించి బయటికి లాగాడు. ఈ ప్రక్రియలో మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంటే, మనంతట మనం బయటపడలేము, మనం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. అదొక్క ఎలిమెంట్ ఇక్కడ నుంచి మనది. They don't help from within. Help has to come from without. బయట నుంచి రావాల్సిందే. ఆ బయట నుంచి వచ్చిన సహాయమే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. ఆయన నీకు నాకు బయట నుండి సహాయం చేశాడు. మన సొంతంగా మనం చేయలేదు. ఇట్ హాస్ కమ్ ఫ్రమ్ సమ్వన్ ఎల్స్ అనే ప్రక్రియలోనే మనం సంపాదించుకోలేదు, మనం సంపాదించుకోలేము. It has to come from external source. That external source is Jesus Christ అని చెప్పే ప్రయత్నంలో భాగం ఇది. Okay, so let us move down. ఇంకొంచెం మనము ముందుకు వెళ్ళిపోదాము. Who is going to read now? Then I removed all. I cried. అయిపోయింది సార్. లైఫ్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్. లైఫ్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ కానీ చదవాలా. పేజ్ లాస్ట్ లో ఉన్నాం మనం. మరి మీరు ఓల్డ్ బుక్ వాడుతున్నారో న్యూ బుక్ వాడుతున్నారో తెలియదు నాకు. చదవమంటారా? చదవండి సార్.
Life is a gift. Ephesians 2:8 says, stretch out your hand and receive it. It is yours. You don't work for it. I do not Yes. need to observe the law. The law shows us we have sinned. Let us look at Romans 3:20. It shows us where we have gone wrong, but the law cannot save us, nor can the law impart God's life to us. The law is like a mirror. It shows me where I am dirty, but the mirror cannot cleanse me. I have to take a shower to clean myself. Jesus is the living water. He cleans us of all our sins. Isn't going to church enough? Going to the church cannot cleanse you of your sins. Only Jesus can cleanse you of your sins. Going through the soap. Talk about observing the law అండి. Let's talk about అంటే పొటెన్షియల్ గా ఒక్కొక్క ప్రశ్నని ఏనే ఊహించి ఇది రియల్ కాన్వర్జేషన్ కాదండి. హీఈస్ గివింగ్ యూ అ మోడల్ కాన్వర్జేషన్. రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ లో కాంటెక్స్ట్ మారుతుంది, కంటెంట్ మారుతుంది. బట్ మొదటి నుంచి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హింట్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ టు అవర్ హ్యాండ్స్. ఏదో రకంగా మనము ఓకే ఇలా ఉంటదా అని దీన్ని బట్టి మనము నడిపించబడి మనము ప్రార్థన పూర్వకంగా థాట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని వాడుకుంటూ ఆయన ఇచ్చినటువంటి హింట్స్ ని గైడ్ లైన్స్ ని వాడుకుంటూ మనం కాన్వర్జేషన్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. రాయబడుతున్నటువంటి కరపత్రికలలో అలాంటి థాట్స్ మనకు కనబడతాయి. హ్యాండ్ బిల్స్, ట్రాక్ట్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ట్రాక్ట్ మినిస్ట్రీ. కొందరు దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ట్రాక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మినిస్ట్రీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ట్రాక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మినిస్ట్రీ? కరపత్రికలు పంచినటువంటి పరిచర్య అనుభవం అమేజింగ్. ఐ సీ కపుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ గోయింగ్ అప్ and others I want to see. Okay, Sam Wesley is also joined us. It's great. అంటే చేయకపోవడం ఘోరం, నేరం, పాపం అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్. I am thoroughly persuaded and convinced that you are part in other ways of ministry. Doesn't mean that you don't like to distribute the tax. If anyone is there, the tax distribution ki anta sanukulanga leni varu unte, you can voice out. You can voice out, not a problem. Tappem kaadu, ghooram em kaadu, neram em. అంటే ప్రపోర్షనేట్ గా మాట్లాడినప్పుడు ఈ చర్చ వచ్చుద్ది. మా చర్చ్ మెంబర్స్ కూడా మాట్లాడతా కొన్ని వేల కరపత్రికలు పంచి ఉంటాం కదా సార్, కనీసం ఒకరైనా మారు మనసు పొంది ఉంటారా అని. And what is my answer, you guess? My answer has always been this. Our job is to sow the seed. It is up to God. విత్తబడినటువంటి విత్తనాలలో, జల్లబడినటువంటి విత్తనాలలో ఏది మొలకెత్తాలి, ఎప్పుడు మొలకెత్తాలి అనేది సంపూర్ణంగా ప్రభు పరిధిలోని విషయమే కానీ ఇందులో నేను చెప్పగలిగినటువంటి ప్రాఫెసీస్ కానీ ఏవీ లేవని నేను చాలా స్పష్టంగా, ఆ 5,000లో, ఆ 10,000లో, ఆ 20,000 ట్రాక్స్లలో ఒకటైనను మొలకెత్తవచ్చు, మొలకెత్తకపోవచ్చు. ఇప్పుడైనా మొలకెత్తవచ్చు, ఇంకా 10 ఏళ్లకైనా మొలకెత్తవచ్చు. అది నా పరిధిలోని విషయం కాదండి. నన్ను ప్రిడిక్ట్ చేయమని అనకూడదు. నాకు ఇలాంటి డౌట్ ఉండేది, కానీ when I heard 3-4 witnesses who came to Lord through tracks only, and they were very strong in word, that again motivated me. Yes, why I should look other side? Let me to go on the policy side and give away. ఏమండి,
నాకు అనిపించింది మీరు అన్నట్టు ఈ పని చేస్తాయా లేవా అని చెప్పేసి ఈ ట్రాక్స్ ఇవన్నీ కూడా. కానీ బట్ ఆఫ్టర్ వెన్ ఐ ఇన్ ఆంధ్ర అదర్ ఏరియాస్ సమ్ చర్చెస్ వెన్ ఐ హర్డ్ విట్నెసెస్ people came to God through track only, that too non-Christians coming from Hindu background, Muslim background, or some of them. So it boosted my confidence that yes, my faith, yes, let it work where it has to work. There are testimonies. మీరు చెప్పినట్టు ట్రాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అయితే ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ మినిస్ట్రీ అండి. ఎందుకు అంటే మోస్ట్ అంటంలో తక్కిన వాటిని తక్కువ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఫీల్ కాకండి పెద్దానికి. ఎందుకంటున్నామంటే కొన్ని పత్రికలు తీసుకొనబడవు, అసలు వద్దంటారు. జస్ట్ 20 kilometers గట్టేశ్వర్ కీసరగుట్ట అటు సైడ్ మీరు ఇక్కడ రాకూడదు అని చెప్పేసి ఆటో ఎక్కి పంపించారు. సేమ్ సిమిలర్ ఇష్యూ అయింది సార్ రాజమండ్రిలో. ఒక హిందూ ఫెలో రియల్లీ అబ్జెక్టెడ్ అండ్ రియల్లీ లైక్ చేజ్డ్ ద పర్సన్స్ హూ హస్ గివెన్ దోస్ ట్రాక్స్, హూ అలౌడ్ యూ టు కమ్ అండ్ లైక్ దట్. లిటరల్లీ ఇప్పుడు సార్ ఒకవేళ కరపత్రాలు తీసుకొని అంటే రక్షణ ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇచ్చేసి వచ్చేస్తాం కదా, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎట్లా వాళ్ళకి? ఎస్ అమ్మా, అందుకనే కరపత్రికలు అసంపూర్ణంగా ఉండకూడదు. ఫర్దర్ ఫాలో అప్ కొరకు బాటమ్ లో మనం ఖచ్చితంగా రెఫరెన్స్ నంబర్ ఇవ్వాలా, కాంటాక్ట్ పర్సన్స్ నంబర్ ఉండాలా. సో వాట్ నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని కోరినా గానీ, ఇందులో మీకున్నటువంటి సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాలని మీకు అనిపించినా గానీ, యేసు ప్రభు వారి గురించి ఇంకా ఎక్కువ వినాలని మీకు తలంపు ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇదిగో మీరు ఈ క్రింద ఉన్నటువంటి చిరునామా అని తప్పకుండా ఆకాశరామణ లాగా ఉత్తరాలు వచ్చిన విసిరేసినట్టుగా మనం కరపత్రికలు పంచుకోవాలి. ఖచ్చితంగా కొందరేమో సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం కొరకు అడ్రస్ ఇవ్వరు. ఎందుకు అంటే ఇది ఎవడిచ్చాడో తెలుసుకొని వాడి మీద కొత్తాడని వాళ్ళు ఆ అడ్రస్ కింద ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్ పట్టుకోనో లేకపోతే అడ్రస్ పట్టుకోనో గొడవ చేస్తారేమో అని ఆ భయంతో కొందరు అడ్రస్ ఇవ్వరు. కానీ బట్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే ప్రతి కరపత్రిక మీద కాంటాక్ట్ అడ్రస్ ఉండాలి. ఈ కాంటాక్ట్ అడ్రస్ ద్వారా కరపత్రికను పొందుకున్నటువంటి వాళ్ళు వారికి, ఎందుకంటే ప్రభు ఎవరి హృదయాన్ని తెరుస్తాడో మనకు తెలియదు కనుక, ఎవరు ఆధ్యాత్మికంగా వెలిగించబడతారో, ఆత్మచేత పాపం విషయంలోను, నీతి విషయంలో, తీర్పు విషయంలో ఒప్పింపబడతారో మనకు తెలియదు కనుక వారి కొరకు మనం ఎప్పటికీ ఆ ద్వారాలు మూసివేయకూడదు. అంటే ఆలోచన కలిగి ఉండి దేవుడు వారిని నడిపించగలిగినప్పుడు మనము ఎలా అని వాళ్ళు తర్జన భర్జన పడిపోకున్నట్టు తప్పకుండా కాంటాక్ట్ అడ్రస్ అయితే ఇవ్వాలి. కరపత్రికలు కొందరు ముఖాన్ని చించేస్తారండి, కొందరు కాళ్ళ కింద వేసి తొక్కుతారు, కొందరు హేళన చేస్తారు, కొందరు నలిపేస్తారు, కొందరు చేదరించుకుంటారు, ఈసడించుకుంటారు. సో వాట్, మనసు చిన్నబుచ్చుకుంటారు, ముఖం చిన్నబుచ్చుకుంటారు, అవమానం ఇందులో అవమానం ఏమీ లేదండి. అసలు ప్రభు వారు చేసినటువంటి పనితో మనం పోల్చుకున్నప్పుడు, ప్రభు వారికి దక్కినటువంటి రెస్పాన్సెస్ తో మనం పోల్చుకున్నప్పుడు ఇందులో మనం పెద్దగా ఫీల్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఏదీ లేదనేది మన అభిప్రాయం. ధర్మశాస్త్రం ఇప్పుడు అయ్యా మరి నేను శాసనాలన్నింటినీ నెరవేర్చడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. ధర్మశాస్త్రం అనేది దేవుడు ఇచ్చిందే అయినప్పటికీ ధర్మశాస్త్రం ఏ వ్యక్తిని నీతిమంతులుగా చేయదు. ధర్మశాస్త్రం అనేది ఇక్కడ మన రచయిత పోల్చినట్టు ఒక అర్థం లాంటి. మీరు అర్థంలో మీ విలువైనటువంటి ముఖాన్ని చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే అది ఎక్కడ లోపం ఉందో ఆ లోపాన్ని స్పష్టంగా చూపించేది అర్థం అవుతుంది. అద్దాన్ని చూడగానే అద్దంలో నుంచి చేతులు బయటకు వచ్చి మన ముఖాన్ని శుభ్రం చేయటం ఐఎమ్ షూర్ అదేదన్నా గోస్ట్లీ అద్దం అయితే తప్ప సాధారణ అద్దాలు ఏవి కూడా పనిచేయవు.
గోస్ట్లీ మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా, అద్దంలో చూడగానే బ్లడీ మేరీ అని 3 సార్ అనగానే డార్క్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఆ మిర్రర్ ముందు నిలబడి బ్లడీ మేరీ 3 టైమ్స్ అనండి. ఒక బిలీఫ్ ఉంది కదా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో. అంటే క్వీన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అండి అసంఖ్యాకులైనటువంటి క్రైస్తవుల్ని ఓచకోత కోసినటువంటి బ్లడీ మేరీ. తెలుసా మీకు బ్లడీ మేరీ? చర్చ్ హిస్టరీలో మీకు వస్తుండొచ్చు. చర్చ్ హిస్టరీలో బ్లడీ మేరీ కెథాలిసిజం నుంచి చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ వేరైన తర్వాత మళ్ళీ చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ని కెథాలిసిజం కిందికి తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఎంపరర్స్ పోప్స్ పాలు నీళ్ళలా కలిసిపోయేవారు. అంటే అదొక విడదీయరాని అనుబంధం. ఎంపరర్స్ జుట్లు పోపుల చేతిలో ఉంటుండే, పోపుల జుట్లు ఎంపరర్స్ చేతిలో ఉంటుండే. ఎస్ అండి. అంటే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఎంపరర్స్ పోప్స్ ఎందుకు అంత జిగిరి దోస్తులాగా అంత గ్లూ లాగా ఎందుకు ఉండేవారు అంటే ఇట్స్ లైక్ క్విడ్ ప్రోకో అండి. నేను నీకు ఇది చేస్తా, నువ్వు నాకు ఇది చెయ్యి అని వాళ్ళు కంప్లీట్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ అగ్రిమెంట్ తోనే పనిచేసేవాళ్ళు. ఇటు ఎంపరర్స్ దుర్మార్గులే, పోపులు దుర్మార్గులే, అందులో సందేహం ఏమి లేదు. అంటే ఈ విషయాలని నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో చర్చ్ హిస్టరీ అయిపోయి ఉండాలి కదా. బీడీ అంటే అదేలే అయ్యి పోయి ఉంటది. సరే పక్కన పెడదాం. ఐఎమ్ సారీ, మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరుస్తున్నందుకు క్షమించాలి. కరెక్ట్, అది ఎప్పుడో అయ్యింది, దాని గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తావన ఉంది. దాంట్లో బ్లడీ ఫస్ట్ సెమిస్టరేగా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్. ఓకే అండి. గతంలో అయితే నేను చెప్పినప్పుడు బీడీ చెప్పినప్పుడు చర్చ్ హిస్టరీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అండి. ఆ రక్కన పాపం అయ్యి పోయిందేమో అనుకున్నాను, బట్ ఇంకా ఉంది. రైట్, మీరు ఈ విషయంలో నిమిత్త మాత్రులు మాత్రమే, నిర్దోషులు, మీ చేతులు కడుక్కోవచ్చు. అలాగా ఆవిడ ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ని కెథాలిసిజం కలపాలని పోపు గారి అభ్యర్థన మేరకు ఆ చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కెథాలిసిజం నుంచి వేరైతే ఎట్లా, ఇప్పటికే ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ అయిపోయింది, మళ్ళీ చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కూడా వేరైపోతే కష్టం, మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గిపోద్ది అని చెప్పి ఆ మేరీని ప్రేరేపిస్తే ఆ మేరీ చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ మీద ఉక్కుపాదం మోపి కొన్ని లక్షల మంది క్రైస్తవులను ఊచకోత కోయించి మళ్ళీ చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ని కెథాలిసిజం కలపడానికి ఒక బ్లడీ అటెంప్ట్ చేసినందుకనే దాన్ని బ్లడీ మేరీ అంటారండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మీట్ బ్లడీ మేరీ, నైట్ డార్క్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి అద్దం ముందు నిలబడి బ్లడీ మేరీ అని 3 టైమ్స్ అనండి. నాకు సంబంధం లేదు, నా పేరు చెప్పొద్దు. ఏ సెంచరీలో జరిగింది సార్ ఇది? 17th? yes sir, 16th century లో జరిగింది. 15th సెంచరీలో 1516 లో జరిగింది. సో హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్, ధర్మశాస్త్రాన్ని ఫాలో కావటం ఏంటి అంటే, ఒక మిర్రర్ ముందు కనపడ్డప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలు కనపడే తప్ప ఆ మిర్రర్ లో నుంచి చేతులు బయటకు వచ్చి మనం శుభ్రం చేయటం అనేది. ధర్మశాస్త్రం అనేది ఒక కాషన్ బోర్డ్ అంటాను నేను. అంటే ఎన్నో రకాలుగా పోలుస్తుంటాం అండి. రోమన్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు అవి మళ్ళీ అక్కడ వేరే పోలికలు పోలుస్తూ ఉంటాం ధర్మశాస్త్రాన్ని. ప్రస్తుతానికి ఒక కాషన్ బోర్డ్ అన్నమాట. ఏంటి, రోడ్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు రెనోవేషన్ లో కానీ లేకపోతే రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో కానీ వైడనింగ్ లో కానీ చక్కగా ఫ్రమ్ టైం టు టైం వాళ్ళు కాషన్ బోర్డ్స్ పెడతా ఉంటారు, మనకి డైవర్షన్ బోర్డ్స్ పెడతా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం ఆ కాషన్ బోర్డ్స్ ని గుర్తించి వాటిని గౌరవించి వెళ్తే వీఆర్ సేఫ్ అండి. ఈడి చెప్పింది నేను చక్కని అట్నే పోతా అని చెప్పి మనం కాషన్ బోర్డుని పట్టించుకోలేదండి. వీల్ ఎండ్ అప్ ఏదో ట్రెంచ్ లోనో డిచ్ లోనో పడిపోతాము. ఇక పర్యవసనాలు దైవాధీనం.
విషయం ఏమిటి, ధర్మశాస్త్రం అనేది ఒక కాషన్ బోర్డు. ఇగో ఇది చేయకూడదు, నువ్వు ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి. డూస్ అండ్ డోంట్స్, డూస్ అండ్ డోంట్స్, డూస్ అండ్ డోంట్స్. దాన్ని గౌరవించిన వాడేమో ఇప్పుడు ఈవేళ చక్కగా తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాడు. ఎవరో ఒక ఆవిడ అడిగిందంటే ఈరోజు, స్వామి నేను నా జీవాత్మ వెళ్ళి పరమాత్మలో విలీనం కావాలంటే ఏం చేయాలి అన్నాడు. ఏముందమ్మా, మాస్క్ లేకుండా మార్కెట్కి వెళ్ళి 4 కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చుకో అన్నాడండి. నీ జీవాత్మ వెళ్ళి పరమాత్మలో కలిసిపోద్ది, నువ్వు టెన్షన్ పడొద్దు. సో విషయం ఏమిటి అదనమాట. చెప్పే మాట విని చక్కగా అన్ని జాగ్రత్త పడితేనే ప్రాబ్లం మనం తప్పించుకుంటాం. లా, దట్ ఈస్ ఎ లా. లా ఏంటి? పుట్ యువర్ మాస్క్ ఆన్, అప్లై శానిటైజర్ అండ్ మెయింటైన్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనే పదం నాకు మొదటి నుంచి అభ్యంతరకరంగానే ఉందండి. దాన్ని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనరని, దాన్ని ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అనాలని నా అంతరాత్మ ఒకటే ఘోషిస్తుంది. మీరేమంటారు? అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా అలానే డిక్లేర్ చేశారు సార్. తర్వాత పనికి మాలిన గవర్నమెంట్ సార్. అసలు పదాలు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఫస్ట్ సోషల్ అని అన్నారు కానీ తర్వాత ఫిజికల్ అని అనాలని చెప్పారు. అవునండి, భౌతిక దూరం అని చెప్పాలి అని అన్నారు. సామాజిక దూరం పెట్టే భారతదేశాన్ని భ్రష్టు పెట్టించారు సార్ వీళ్ళు. సామాజిక దూరం పెడుతున్నారు కానీ సామాజిక రుగ్మతలు పోవట్లేదు సార్. మరి అదే సార్, సామాజిక దూరం కూడా ఒక సామాజిక రుగ్మతే సార్. ఏమంటారు? అది సామాజిక రుగ్మతలలో అనేకములుంటే సామాజిక దూరం అనేది ఒక రుగ్మత. దాన్ని బట్టే కదా ఆయన ఏం పేరు, జొన్నవిత్తులో లేకపోతే ఇంకో ఆయన ఏదో సాంగ్ ఏదో కంపోజ్ చేసిన తర్వాత నుంచే దాన్ని సోషల్ డిస్టెన్స్ అనకండి, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనండి స్టేట్మెంట్ చేశారు. వాడి ఏకంగా ఒక కవిత్వం ఎత్తాడండి. అవును సార్. దరిద్రంగా టైం ఏమో సపాట్లు కొట్టమన్నాడు, ఇప్పుడేమో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోమంటున్నాడు. రమేష్ అండ్ ఫైర్. అంతే కదా, ఇప్పుడు జనాలు కాపాడవలసిన టైం ఏమో దీపాలు వెలిగించండి అన్నాడు, గిన్నెలు కొట్టండి అన్నాడు, సపాట్లు కొట్టండి అన్నాడు. ఇప్పుడేమో అసలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాడు. రమేష్ కి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడు. మోడీ కనపడితే తొక్కిపట్టి దారితీస్తాడేమో. నిజం సార్, జనాలు చనిపోతున్నారు అంత. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రూల్స్ గౌరవించి పాటించిన వాడు బ్రతుకుతాడని చెప్పట్లేదు కానీ పర్సంటేజ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి. నాకేమైతుంది పట్టని తీసిన వాడు జీవాత్మ పరమాత్మలో విలీనం అవుతుంది. అదొకటి మాత్రం ఖచ్చితం. అయితే ధర్మశాస్త్రం అనేది ఒక మిర్రర్ లాంటిది, లేదా ఒక కాషన్ బోర్డు. ఈ కాషన్ బోర్డు హెచ్చరికల్ని గౌరవించిన వాడు యాక్సిడెంట్స్ ని తప్పించుకుంటాడు, ప్రాణాలు కాపాడుకోగలడు. హెచ్చరికల్ని గౌరవించిన వాడు రోడ్ సేఫ్టీ రూల్స్ అంటారు వాటిని గుర్తించిన వాడు ఏం చేస్తాడు? ప్రాణాపాయం తెచ్చుకుంటాడు. సో ధర్మశాస్త్రం అనేది ప్రాణాపాయాన్ని హెచ్చరించేది, ప్రమాదాలని మనకి హెచ్చరించేది, ప్రమాదాలని మనకి చూపించేది, క్షేమంగా ఉండండి అని మనకి హెచ్చరికలు పంపించేది. అంతేగాని ధర్మశాస్త్రం మనల్ని నీతిమంతులుగాను శుద్ధులుగాను చేయజాలదు. కాబట్టి నువ్వు కష్టపడి శాసనాలని అవలంబించడం ద్వారా, శాసనాలను నెరవేర్చడం ద్వారా కూడా నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోలేవు బాబు అని టూకీకి మనం చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత మరి నేను నమ్మకంగా చర్చికి వెళ్తాను సార్, మరి నా సంగతి ఏంటి అని ఇంకొకటి అడుగుతాను. చదవండి సార్. Going to the church cannot cleanse you of your sins. Only Jesus can cleanse you of your sins. Going through the soap factory will not make you clean. You can smell the soap, you can touch the soap, but you will not be cleaned unless you apply the soap to your body. In a similar way, you need to personally apply Jesus to your life. It seems you believe in absolute truths, but I do not believe in absolutes. My dear friend,
If I did not believe in any absolutes, then the very statement I do not believe in any absolutes is also subject to the change. The statement is self-contradictory. There are absolutes. They are things that do not change. My religion has taught me that all things are subject to change. There is no certainty at all. You mentioned religion, but Christianity is not a religion. Sir, we will It is- finish this going to church aspect and then we will go on to next subject. Okay. Thank you. So, going to church. Sir, I very faithfully attend church. Don't you think that would save me? And he comes with an answer. See, going to church doesn't help anyone to get saved, Andy. And doesn't mean that I'm encouraging not going to church. Church ki povadanni nenu nirustaparustunnanu kaadu. For the purpose of getting getting saved. రక్షింపబడడం కొరకు నేను చర్చికి వెళ్తాను. చర్చికి వెళ్తున్నాను కదా, అయినా కూడా నేను రక్షింపబడను అంటారా? మనుషులైనటువంటి బోధకులు బోధించేటటువంటి చర్చికి వెళ్తే నువ్వు రక్షింపబడటం సాధ్యమని నువ్వు అనుకుంటే, ఏకంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు 3.5 సంవత్సరాలు సంకలో పెట్టుకొని చెప్పాడు వాడికి. ఆవిడ పేరు యూదా ఇస్కరియోతు. యేసు ప్రభుల వారి చేత ప్రత్యేకించి నేరుగా ముఖాముఖిగా 3.5 సంవత్సరాలు ప్రభు చేత బోధింపబడినటువంటి అతగాడే మారు మనసు పొందుకోవటం, పాపక్షమాపణ, పరలోక నిరీక్షణ పొందుకోవడం సాధ్యం కానప్పుడు, మానవులైనటువంటి వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి, అంటే ఇవి పూర్తిగా మనుషుల యొక్క మాటలని నేను చెప్పట్లేదు కానీ, బట్ దెర్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ డిఫరెన్స్. దెర్ ఈస్ అన్ ఆబ్వియస్ డిఫరెన్స్. సాక్షాత్తు ప్రభుల వారి నోట నుండి జాలు వారినటువంటి మాటలు, మనుషులు కలిపి చెరిపేటి అవకాశం ఉన్నటువంటి మాటలు, కలిపి చెరుపుతున్నారు, లేకపోతే కల్పితాలు చెబుతున్నారు, ఇవన్నీ మనకి బైబిల్లో ఉన్నాయి. సో మానవుల చేత బోధించబడే విషయంలో ఈ పాసిబిలిటీ ఉంది. మరి ఈ పాసిబిలిటీలో ఉన్నటువంటి మానవ బోధకుల చేత బోధించబడి మారు మనసు పొందటం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యం అని రచయిత ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు ఒక సబ్బుల కంపెనీ గుండా లేకపోతే ఫ్యాక్టరీ గుండా వెళ్తున్నాను, చాలా సువాసన భరితమైనటువంటి సబ్బు అయి ఉండవచ్చు, అది ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్ కూడా అయి ఉండవచ్చు. సో వాట్, సబ్బుల ఫ్యాక్టరీ గుండా నువ్వు నడిచి వెళ్ళటం ద్వారా నీ దేహానికి ఉన్నటువంటి అశుభ్రత తొలగిపోతుందా? అశుద్ధత శుభ్రపరచబడుతుందా? లేదండి నేను అలాంటి సబ్బు ఒకటి కొనుక్కున్నానండి అని. నువ్వు సబ్బు కొనుక్కుంటావో లేకపోతే నవ్వులు మింగుతావో, ఇట్ డజంట్ మేక్ యూ క్లీన్. నువ్వు కొనుక్కున్నా నవ్వులు మింగినా ఇట్ డజంట్ మేక్ యూ క్లీన్. ఇంకా డిటీరియరేట్ అయిపోద్ది. బయట మురికుంది, ఇప్పుడు కలిపి కొనుక్కొని తిన్నాక లోపల ఖరాబ్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు విషయం ఏంటి? ఇది శుభ్రపరచాలి, శుద్ధీకరించాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇట్. కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ ఉంటాయి సార్. అందుకనే మెడిసిన్ స్పష్టంగా రాస్తాడు, ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజ్ అని, డోంట్ కన్జ్యూమ్ అంటాడు. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? ధర్మశాస్త్రం ఈ చర్చికి వెళ్ళడం అనేది చాలా మంది దీన్నే పెద్ద కారణంగా చెప్తా ఉంటారు. లోగడ మరి మీతో ప్రస్తావించానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ, ఒకనొక సందర్భంలో అది 2004 సంవత్సరం అయి ఉండొచ్చు, MTH లో BTH ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నానండి. 2005 సంవత్సరం అంతే, BTH చివరిలో ఉన్నామండి. 4 సంవత్సరాల BTH లేండి అది. మీకు లాంటి సౌభాగ్యం కానీ, భాగ్యం కానీ, అదృష్టం కానీ మాకు దక్కలేదు. కొందరు అడ్మిషన్ రోజు కనపడతారు, ఎగ్జామ్ రోజు కనపడతారు, ఇంకొందరు నేరుగా గ్రాడ్యుయేషన్ కే కనపడతారు. దైవాంశ సంభూతులు వాళ్ళు. అందుకనే దైవాంశ సంభూతులు అంటున్నాను నేను. రైట్.
వెల్ హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్, మాకు అలాంటి భాగ్యం అక్కడ లేండి. మేము 4 ఏళ్ళు కింద మీద పడి కొట్టుకొని సరే. విషయం ఏమిటి అంటే, ఒకరోజు మేము హడావుడిగా రెడీ అవుతున్నాం. క్లాస్ కి మార్నింగ్ 8 o'clock కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మాకు. అవుతుంటే నా పక్కన అంటే మావన్నీ బంక్ బెడ్స్ అండి, పెద్ద హాల్ ఉంటుండే, ఒకటే హాలు. దాంట్లో దాదాపుగా 100 మందికి బెడ్స్ ఉన్నాయి, కింద ఒకటి పైన ఒకటి. నా పక్కన నెల్లూరు నుంచి ఒక అన్న ఉండేవాడు, మా క్లాస్మేట్. వయసులో చాలా పెద్దవాడు, అప్పటికే ఆయన 30లలో ఉన్నాడు. 20 ఏళ్ల క్రితం 30లలో ఉన్నాడు. ఇంకా అన్నకి అప్పుడు పెళ్లి కాలేదు, కొంచెం చాదస్తం ఎక్కువ. అయితే అన్న ఎందుకు అడిగాడు, తమ్ముడా నువ్వు రక్షింపబడ్డావా అన్నాడు. ఇంకంతే, ఇక నాకు అంటుకుంది తక్కువే, కరోనా తక్కువే. ఇక మొదలుపెట్టి ఆ పంచాంగం ఏంటంటే, ఏ ఎగ్జామ్ లో కూడా నేను చూపించందే నువ్వు రాయవు, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని నేను సాయం చేయాలి, దాని ఏమంటారండి, ఏ టర్మ్ పేపర్ రాయాలని నేను రాయాలి, ఏ అసైన్మెంట్ రాయాలని నేను రాయాలి, గ్రీక్ నా గ్రీక్ రికార్డ్ లేకపోతే ఒక పార్సింగ్ కూడా నువ్వు చేయలేవు, ఒక ఎక్సర్సైజ్ కూడా నువ్వు కంప్లీట్ చేయలేవు. హౌ డేర్ యూ ఆస్క్ మీ ఆర్ యూ సేవ్? Little did I understand that these are not the credentials for one salvation. ఒకడు రక్షింపబడ్డాడో లేడో తెలియడానికి నీకు గ్రీక్ వచ్చా, నువ్వు ఎగ్జామ్ లో బాగా రాస్తావా, క్లాస్ లో బాగా చదువుతావా, ఇవి కాదు కదా. అంటే ఆనాటి అజ్ఞాన దశ అలా ఉండింది. ఒప్పుకోవడానికి ఎప్పుడు మనం సిగ్గుపడింది లేదు. ఈనాటికైనా సరే లోపాలు ఉన్నాయి, వాటిని మనం ఫ్రమ్ టైం టు టైం సరిదిద్దుకుంటున్నాం. ప్రభు కృపను బట్టి మనం బలపడగలుగుతున్నాం, ఆయన ఇచ్చే అవకాశాలను బట్టి. దాంట్లో మొహమాటం ఏమి లేదు. ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది, అరే ఇవి కాదు కదా నా సమాధానం, దే ఆర్ నాట్ మై ఆన్సర్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సో జెన్యూన్. ఆయన మోకరీగా అడిగి ఉండొచ్చేమో, ఎస్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ హావ్ బీన్ ఎ జెన్యూన్ క్వశ్చన్ కదా, తప్పే ఉందండి. ఎవరైనా సరే అదే ప్రశ్న ఆ వేళ నాకు జ్ఞానోదయం అయితే, ఆ తర్వాత ఆ వేళ నాకు దేవుని కృప అండి, ఏది జరిగినా దాన్ని మళ్ళీ సమీక్షించుకోగలిగే కృపను దేవుడు నాకు ఇచ్చారు. ఈవేళ నేను మీతో పాటు ఏదైనా చర్చలో పాల్గొన్నాను అనుకోండి, లేదు మన ఇద్దరి మధ్య ఏ విషయమైన వాదన పోతుంది అనుకోండి, నేను సమీక్షించుకుంటాను, ఏదో రకంగా తప్పు నాలోనే ఉందనే గ్రహింపుకు వస్తానండి. మాక్సిమం కేసెస్ లో పాసిబిలిటీ 1% పాసిబిలిటీ ఉన్న తప్పు నా వైపు నేను మోపుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏదో రకంగా ఆ కుమారస్వామిదే తప్పు, ఏదో రకంగా ఆయన విజయ్ కుమార్ గారిదే తప్పు, ఏదో రకంగా ఆ శాంతదే తప్పు, ఆ కీర్తిదే తప్పు, అట్లా ఉండదు. 99% అటు ఉన్నా 1% నా వైపు ఉన్నా, ఐ వుడ్ ఓన్లీ కౌంట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ బీయింగ్ రాంగ్. సో దట్ హ్యాస్ బీన్ హెల్పింగ్ మీ అ లాట్. అప్పుడు నాలో గ్రహింపుతో అర్థమైంది. అప్పటి నుంచి నేను చాలా సందర్భాల్లో మీరు రక్షింపబడ్డారనే ప్రశ్నను వాడటం మొదలు పెట్టాను. కొందరు దానికి ఆవేశపడతారు, కొందరు చాలా మంచి సమాధానం చెప్తారు. ఏమంటారంటే, మేము క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే పుట్టినాం సార్, మా తాతల కాలం నుంచే మేము పాస్టర్లు, మా తాత పాస్టరే, మా నాయన పాస్టరే, మా అన్న కూడా పాస్టరేనండి, మేము చిన్నప్పటి సంది చర్చికి పోయేటోళ్ళమే, అండ్ నేను స్క్వైర్ లీడర్ని కూడా సార్, నేను కీబోర్డ్ ప్లే చేయగలుగుతా, గిటార్ ప్లే చేయగలుగుతా, నేను మంచిగా పాడగలుగుతా, నేను మిషనరీ స్కూల్లో చదివింది సార్. నేను అరే వై నా ప్రశ్న ఏంటి, నువ్వు రక్షింపబడ్డావా లేదా అని చెప్పి. అతడేమనుకుంటాడు, అరే ఈ మట్టి పొరకి ఇంకా అర్థం కాలేదేంటి, ఇన్ని చెప్పింది ఎందుకు, అందుకే కదా అంటాడు. ఇన్ని చెప్పింది నువ్వు రక్షింపడ్డా, నాకు అది కాదు, నువ్వు రక్షింపడ్డావు కదా, ఏం మాట్లాడుతున్నావు సార్, మీ ముందు వెరీ క్లియర్ బట్ ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ బ్లాంక్. యా
మీ ముందే బీటెక్ చేశాను కదా, మీ ముందే బీటెక్ చేశాను, మీ ముందే బీఈడి చేశాను, మీ ముందే దేవుడు సలహా చూసి కరోనా వల్ల బయటపడితే ఎంటెచ్ కూడా తీసుకుంటాను, నన్ను రక్షింపడ్డామని అడుగుతారేంటి సార్? It is actually one of the most genuine questions to which we should very gratefully and thankfully answer. మారిన నా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇవి. ఆ ప్రశ్న చాలా ఉత్తమమైంది. అతగాని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏవైనా అయి ఉండవచ్చు, కానీ అడిగినటువంటి వ్యక్తి ఉద్దేశాలు చాలా గ్రేట్ఫుల్ గా, చాలా కృతజ్ఞతగా మనం సమాధానం చెప్పవచ్చు. అంత మంచి ప్రశ్న. ఎందుకంటే ద బెస్ట్ opportunity to talk about the greatness of your salvation, how helpless you had been and how gracious the Lord Jesus Christ had been. ఎంత అద్భుతమైన అవకాశం. రక్షింపబడ్డావంటే నేను చర్చి పోతున్నా కదా, అరే నువ్వు నన్ను చర్చిలో చూడలేదా, మేము కూడా అదే చర్చ్ మెంబర్స్ సార్ అంటాడు. మనం ఇద్దరం ఏ చర్చ్ మెంబర్స్ అని నేను అడగట్లేదు మాస్టారు, నువ్వు రక్షింపబడ్డావా లేదా. అరే ఆ బోర్డు మెంబర్స్ లో నేను కూడా ఉన్నా సార్ అంటాడు. అయ్యే స్వామి, నా ప్రశ్న అది కాదు, నువ్వు రక్షింపబడ్డావా అంటే. ఎల్డర్స్ లో నేను కూడా ఒకరిని సార్ అంటాడు. అవునా కాదు? ఇప్పుడు మీరు అనుకోండి, మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఈ ప్రశ్న, సార్ మీరు రక్షింపబడ్డారా అంటే మీరు దాన్ని తట్టుకుంటారా? సులభంగా తీసుకుంటారా? కృతజ్ఞతగా బంగారం లాంటి అవకాశం అని చెప్పేసి కూర్చోబెట్టి సమాధానం చెప్పగలుగుతారా? ఆవేశపడతారు కదా. ప్రతి వారం అది ప్రతి వారం నీకు బల్ల పంచేది ఎవరు? నేను కాదు. వచ్చే వారం నుంచి నీకు బ్రెడ్ ఇయ్యను బిడ్డ. వచ్చే వారం నీకు జ్యూస్ లేకుండా చేస్తాను. నాకు పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు నన్ను అడుగుతున్నాడు. ఇంకంటేనే మనకు వచ్చిన అవకాశం వల్ల వాడిని దండుకుంటా ఉంటాం, చక్కగా వాడిని భోజనం చేస్తా ఉంటాం. ఏ అవకాశం వస్తే ఆ అవకాశాన్ని వాడిని భోజనం చేస్తా ఉంటాం. కొందరు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడు. అది అంత ఆవేశపడవలసిన అవసరం కాదేమో. అది ఒకప్పుడు నాలాగా ఆవేశపడి అలాంటి సమాధానం చెప్ప మహాభాగ్యం అంటాను. ఆ ప్రశ్న మనం ఎవరైనా కావచ్చు, ఫీల్ అవుతారు, ఫీల్ కాకూడదు. సో చర్చికి పోవటం అనేది, లేకపోతే సంఘ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అనేది దయచేసి అదొక ప్రమాణం కాదు. People can be most deceiving. They can be so active in church activities, yet never been saved. A possibility ఉంది. ఎలాంటి నేను చర్చికి పోతున్నట్టే నేను పాస్టర్ కూతుర్ని, మారు మనసు పొందినావంటే నేను పాస్టర్ గారి అబ్బాయిని, చర్చి మారు మనసు పొందినావంటే నేను బీటీఏ చేస్తున్నా. సారీ సార్, దట్ క్వశ్చన్ వేరే, మీరు ఇస్తున్నటువంటి సమాధానాలు వేరే. ఆ క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకొని దానికి ఇవ్వగలిగిన సమాధానం అని చెప్పుకోవాలి. సో కనుక సార్ మీరు మాట్లాడే పద్ధతిని బట్టి అబ్సల్యూట్ ట్రూత్స్ మీరు నమ్ముతున్నట్టున్నారు. ఎస్, లోకంలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు చేంజ్, బట్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ డోంట్ చేంజ్. ఆ మార్పు లేనటువంటి విషయాలనే అబ్సల్యూట్ ట్రూత్స్ అంటారు. మార్పు లేనటువంటి వాటిని అబ్సల్యూట్ ట్రూత్స్. బట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ సీ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు చేంజ్, కంటింజెంట్ అంటారు, మారిపోతా ఉంటాయి. బట్ వాట్ బైబుల్ ప్రెజెంట్స్, దేవుని వాక్యం ప్రకారము ఆకాశం భూమి గతిస్తుందేమో కానీ నా మాటలు గతింపు అని ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం పరిగణలో తీసుకుంటే, వాట్ జీసస్ స్పీక్స్ ఈజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు చేంజ్. ప్రతిదీ మారిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ మారిపోయే ప్రపంచంలో మారిపోయే వ్యక్తులు, మారిపోయే పరిస్థితులు, మారిపోయే సమస్య కాలాలు అన్ని మారిపోయాయి. మారకుండా ఏముందో మీరు చెప్పగలరా? జీవన విధానంతో మొదలుకుంటే, తినే తిండితో మొదలుకుంటే, వాడేటటువంటి వస్తువులు, ధరించేటటువంటి బట్టలు, వినియోగించే వాహనాలు, పరికరాలు, ప్రయాణించే రహదారులు,
మీరు శ్వాసించే గాలి, త్రాగే నీరు అసలు మారకుండా ఏముందని? ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ దట్ డిడ్ నాట్ చేంజ్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు చేంజ్. అంటే దట్ చేంజ్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీలీ ఫర్ బెటర్మెంట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఫర్ అ డిటూరియరేషన్. ఇప్పుడు వినియోగించే పరికరాల్లో సాంకేతికత పెరిగింది, బెటర్ లివింగ్ కండిషన్స్ వచ్చినాయి, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిటీరియరేషన్. పీల్చే గాలి డిటీరియరేట్ అయిపోయింది, తినే పదార్థాలు డిటీరియరేట్ అయిపోయింది, త్రాగే నీరు కంటామినేషన్ అయిపోయి డిటీరియరేట్ అయిపోతుంది. సో అన్ని మెరుగుదల కాదండి, ఎక్కువ శాతము పతనం వైపే ఈ యొక్క మార్పు ఉందనే విషయాన్ని నేను స్పష్టంగా చెప్పాల్సి. సో ఈ లోకంలో మనం అబ్సల్యూట్ వెతకలేదు, బట్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో అబ్సల్యూట్ నమ్మాల్సిందే, ఎందుకంటే మనం అబ్సల్యూట్ నమ్మకపోతే భూలోకంలో మనుగడ సాగించడం కష్టం. అండ్ మా మతం అంటాడు, ఆ వ్యక్తి స్టేట్మెంట్ ఏంటి? మా మతంలో ఏం చెప్తారండి, అన్ని మారిపోతా ఉంటాయి. అవును, వాళ్ళ దేవుళ్ళు మారుతా ఉంటారు, దేవతలు మారుతా ఉంటారు, వాళ్ళ ఉనికి మారుతా ఉంటది, అన్ని మారుతూనే ఉంటాయి. చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి. ఒకప్పుడు అంటరానివిగా ఎంచబడ్డాయి, ఇప్పుడు అంటరానిగా ఎంచబడలేదు. ఒకప్పుడు గొప్పగా ఎంచబడ్డాయి, ఇప్పుడు గొప్పగా ఎంచబడట్లేదు. ఒకప్పుడు అన్టచబుల్, ఇలా చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి. ఇలా మారుతూనే ఉంటాయి, మారుతూనే ఉంటాయి, మారుతూనే ఉంటాయి. మరి ఒకప్పుడు ఇంత చేశారు, మరి అంత తప్పే కదా అంటే తప్పే. మరి తప్పుకి పరిష్కారం ఏంటి, లేకపోతే ఆ తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తం ఏంటి? అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఇది మా మతంలో భాగం, ఇది మా ఆచారంలో భాగం, ఇది మా ధర్మంలో భాగం అనుకుంటూ చాలా అరాచకాలు చేశారు మన మనుధర్మ శాస్త్రవాదులు. ఏంటంట, ఇది మా ఆచారంలో భాగం, ఇది మా ధర్మశాస్త్రంలో మా యొక్క మతంలో భాగం అని మతాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని, ఆచారాలను అడ్డుపెట్టి ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి దుష్కార్యాలు వేల సంవత్సరాలు చేశారు. వేల సంవత్సరాలు చేసినటువంటి దుష్కార్యాలకి ప్రాయశ్చిత్తం ఏది? జలియన్ వాలాబాగ్ అనేది ఏమండి? జలియన్ వాలాబాగ్ ఎప్పుడో జరుగుతాయి. ఈనాటికి వి ఎక్స్పెక్ట్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ టు సే సారీ, అవునా కాదా? జనరల్ డయ్యర్. ఎస్. ఇప్పుడు గతంలో ఎప్పుడో సంవత్సరాలు 2-3 సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, దే ఎక్స్ప్రెస్డ్ దేర్ గ్రీఫ్ ఓవర్ ద ఇన్సిడెంట్ జలియన్ వాలాబాగ్. అవును సార్, అవును సార్, దట్ ఇస్ ట్రూ. జలియన్ వాలాబాగ్ విషయంలో మేము చాలా చింతిస్తున్నాం, వీఆర్ వెరీ సారీ. ఎప్పుడు అసలు జలియన్ వాలాబాగ్ జరిగింది, ఇప్పుడు వీళ్ళు సారీ చెప్తున్నది అంటే ఆ విషయంలో వి స్టిల్ ఎక్స్పెక్ట్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అండ్ బ్రిటిష్ పీపుల్, వీళ్ళు చేశారా, మేము చేయలేదు అనొచ్చు కదా. వీళ్ళు మాకు సంబంధం లేదు, వాడేవాడో జనరల్ డయర్ అనే వాడు చేసిండు, మాకేం సంబంధం, ఆడు చచ్చిపోయిండు, అందరూ పోయిండ్రు, ఇప్పుడు మమ్మల్ని అడుగుతారు ఏంటి అని అనొచ్చు కదా. నో, చాలా విషయాల్లో భారతదేశం ఈనాటికి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నుంచి క్షమాపణలు కోరుకుంటుంది. అలా జరుగుతుంటాయండి. కానీ నా ప్రశ్న, హైందత్వం నుంచి వేల సంవత్సరాలలో ఇటు స్త్రీలకు జరిగినటువంటి అన్యాయం విషయంలో కానీ, అంటరాని వారంటూ దళితుల విషయంలో, అనగారినటువంటి వారి విషయంలో, మైనారిటీస్ విషయంలో జరిగినటువంటి దమనకాండ, మారణ హోమం, లేకపోతే అలాంటి అరాచకాలకు కానీ ఎప్పుడైనా హైందత్వము రిప్రజెంటేటివ్ తీసుకుని వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద అట్రాసిటీస్
ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని ఎవరైనా క్షమాపణ చెప్పారా? పశ్చాత్తాపడ్డారా? స్త్రీల విషయంలో, అమ్మాయిల విషయంలో, అబ్బాయిల విషయంలో ఏమండి ఆధునిక ప్రపంచంలోనే అలాంటి దమనకాండ ఇంకా జరుగుతుంది ఆయా ప్రాంతాల్లో. ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా జరిగినట్టుంది. ఒక దళితుడని ఒక కుర్రవాడికి గుండు కొట్టించటం లాంటిది కానీ, ఏకంగా ఒకరిని టౌన్ లో జరిగింది సార్. ఏమండి వైజాగ్ టౌన్ లో జరిగింది సార్. వైజాగ్ టౌన్ లో ఎస్. అండ్ రిమోట్ ప్లేస్ కొట్టి చంపటాలు కానీ చీరాల్లో జరిగింది సార్ ఇన్సిడెంట్. ఇన్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ చనిపోయాడు, ఎస్ఐ కొడితే చనిపోయాడు. మెట్రో సిటీస్ వుడ్ బి క్యాపిటల్స్, వైజాగ్ లాంటి వుడ్ బి క్యాపిటల్ సిటీస్ ఏమండి ఇలాంటి వాట్లలో ఇంత ఆధునిక ప్రపంచంలో నా అభిప్రాయం మొదటి నుంచి ఆ నార్త్ ఇండియాతోనూ ఆ వెస్ట్ ఇండియాతోనూ ఈస్ట్ ఇండియాతో పోల్చుకుంటే సౌత్ ఇండియా ఈజ్ సమ్ వాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, లేకపోతే సమ్ వాట్ జీవన ప్రమాణాల విషయంలో కాస్త దాని ఏమంటారు క్షమించాలి, మోర్ సివిలైజ్డ్ అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఆ బీహారు, పంజాబ్, యూపీ వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళని చూస్తేనే అర్థమవుద్ది దే ఆర్ నాట్ సివిలైజ్డ్. ఇప్పుడు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ మోర్ సివిలైజ్డ్ అనేది నా అభిప్రాయం. ఐ డోంట్ నో, దీంట్లో నేను ఏ స్టాటిస్టిక్స్ పరిగణలో తీసుకోవట్లేదండి. డోంట్ ఆస్క్ మీ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ స్టఫ్, బట్ జనరల్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నా. మై ఒపీనియన్, ది అబ్జర్వేషన్, ద వే పీపుల్ లుక్, ద వే పీపుల్ న్యూస్, ఎక్కువ నేను న్యూస్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నా. న్యూస్ మీద డిపెండ్ అవుతూ నాకున్నటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ తో చెప్తున్నా. అలాంటిది సౌత్ లో కూడా ఇలాంటి అరాచకాలు జరుగుతుంది. దీని అంతటి విషయంలో వీళ్ళు పశ్చాత్తాపడతారా, క్షమాపణ చెప్తారంటే వీ డోంట్ నో, దే హావ్ నెవర్ డన్ సో. సమర్థించుకుంటే కొనే ధోరణే ఉంది తప్ప ఈనాటికి. ఆ దౌర్భాగ్యం ఏంటండి, ఆ మధ్య ఏదో టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ టెంపుల్లో దళితులకు ప్రవేశం లేదని మెట్ట మీద కూర్చొని అర్చన చేసి మెట్ట మీద గుడి మెట్ల మీద కూర్చోబెట్టి పూజ చేయించి ఆయనకి పంపించారు. యునో దట్. అండ్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఒక ఎంపీ దళితుడైనటువంటి కారణానికి ఆ దళితుడైనటువంటి ఎంపీ మా గ్రామంలోకి అడుగు పెట్టకూడదని ఒక ఎంపీని తిరిపి వచ్చినటువంటి గ్రామ సందర్శనకు, ఏవో అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపనకి వచ్చినటువంటి ఎంపీని, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ని మళ్ళీ వచ్చిన కారులోనే గ్రామంలోకి ఎంటర్ కాకుండా వెనక్కి పంపించగలగడం సాధ్యమైంది 21వ శతాబ్దంలో 2019వ సంవత్సరంలో. ఇలాంటివి జరుగుతుంది. వీటి విషయంలో హైందత్వం ఎప్పుడైనా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అని చెప్పగలిగిందంటే లేదు. సో దే టీచ్ మారిపోతున్నాయి, చాలా మారిపోతున్నాయి, బట్ దే నెవర్ felt sorry for what all they have done to the Indian community, minority communities, especially ladies, the treatment they rendered to the ladies. రిలీజియన్ అనే పదాన్ని తోడు వాడాడు. సో మా మతంలో ఇలా ఉంటది, మా మతంలో ఇలా ఉన్నది అనే పదాన్ని పట్టుకుని ఫైన్, యూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలీజియన్, నౌ గో ఆన్ టు టాక్ సార్. చదవండి. My dear friend, if I did not believe in any absolutes, my religion has taught me that all things are subject to change. There is no certainty at all. You mentioned religion, but Christianity is not a religion. It is a religion with Jesus Christ. We are talking about a relationship with Jesus who is alive today. Now back to your statement. I agree with you that there are many things subject to change, but there are also those things that remain unchanged, namely God and His Word. Turn to Hebrews 13:8. I have him read the verse. Also Matthew 5:18. Perhaps you have not considered this.
but there are also certain things in your system that remain unchanged. Maybe you can help me understand. Isn't there a belief in the law of karma? Whatever you Karma. sow in this life, Karma. karma. Whatever you sow in this life, you shall reap in your next life. Doesn't that law remain unchanged? Second, the nirvana remains unchanged. If all things are subject to change, shouldn't the law of karma and nirvana be subjected to change too? Can you enlighten me on this? సో This is అతని మాటల్ని బట్టి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మార్పులు, వస్తున్నటువంటి మార్పులు, రిఫార్మేషన్, చాలా విషయాల్లో రిఫార్మేషన్స్ తీసుకొచ్చారు. ఈ మధ్య ఎప్పుడు పేపర్లో చూశాను నేను. అంటే ఈ టీవీలలో కొన్ని సందర్భాల్లో క్రైస్తవుల మీద ఎక్కువ దాడి చేస్తున్నటువంటి ఈ కొన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి. శివశక్తి కానీ, లేకపోతే విశ్వ హిందూ పరిషత్ టీవీ, భారత్ టుడే అనే టీవీ కానీ, కొన్ని ప్రత్యేకించి పనిగట్టుకుని ఫేస్బుక్లలో కొందరున్నారు. ఒక లలిత్ అనేవాడు కానీ, అమార ప్రసాద్ అనేవాడు కానీ, భాస్కర్ రాజ్ అనేవాడు కానీ, వీళ్ళతో వీళ్ళు చాలా సంగతులు మాట్లాడుతుంటారు. అండ్ దే ఆల్ క్లెయిమ్ టు బి ఫ్రమ్ దళిత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అండి. అండ్ శివశక్తికి సంబంధించినటువంటి వాడు కానీ, కరుణాకర్ సుజ్ఞానబడినటువంటి వాడు కానీ, what communities they come from, I don't know. See, doesn't mean that when I say community, doesn't mean that I believe in community gani, I support community gani cheppatledu. I'm only trying to talk in a general context because they claim. So what ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి వస్తున్నారో మనకు తెలియదు కానీ, but they say that, or it is generally believed that they come from Dalit community. It could be true or may not be true also. పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మార్పులు వచ్చాయి హైందత్వంలో కూడా. నాడున్నట్టు లేదు, నేడు చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఈవేళ ఈ మార్పులు వచ్చాయి, మళ్ళీ ఈ మార్పు తిరగబడదనే గ్యారంటీ ఏంటి? ఈ మార్పులు వచ్చాయి, ఈవేళ ఈ రకంగా మారింది, రేపు ఇంకొక రకంగా మారగలదన్న గ్యారంటీలు ఉందా? జనరేషన్స్ గడిచిపోతున్నాం. యాక్చువల్ గా మనువాదాన్ని మళ్ళీ వాడుకలోకి తేవాలన్న ప్రయత్నాలు బలంగా జరుగుతున్నాయి బీజేపీ ప్రభుత్వంలో అనేది చాలా మంది వాదన. ఇది క్రైస్తవుల వాదన కాదు. చాలా మంది హేతువాదులు, లెఫ్ట్ పార్టీస్, సామాజికవేత్తలు, వీళ్ళందరూ వాదన ఏంటి? బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనేది మళ్ళీ మనుధర్మశాస్త్రాన్ని వాడుకలు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. జనాల మధ్య కులాంతరాలు లేకపోతే మతాంతరాలు మళ్ళీ సృష్టించి వర్ణ వివక్షను, కుల వివక్షను, జాతి వివక్షను మళ్ళీ పోషించే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని వాదించినట్టుగానే జరుగుతున్నటువంటి ఆయా పరిణామాలు దానికి సాక్ష్యంగా రుజువులు కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్ణ వివక్ష దాడులు, కుల వివక్ష దాడులు ఈ మధ్య బాగా పెరిగిపోయాయి. ఆఫ్ లేట్ గత సంవత్సర కాలంలో ఈ తరహా దాడులు, మతపరమైనటువంటి దాడులు, మూక దాడులు చాలా పెరిగిపోతూ వచ్చాయి. ఏ మార్పులు వచ్చాయి? మార్పులు ఏం పెద్దగా రాలేదు, పెరుగుతున్నాయి. అయితే రిలీజియన్ అన్నప్పుడు క్రైస్తవ్యం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిలీజియన్ సార్, ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్. దేవునితో ఒక అనుబంధం కలిగి ఉండటము. అండ్ లాస్ అబ్సల్యూట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ అబ్సల్యూట్, ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ అని చెప్పేసి అన్నావు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మే దాంట్లో కూడా అప్పుడు అన్చేంజబుల్ కొన్ని బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి. ట్రూత్స్ అని మనం అనలేం కానీ things which don't change. In the karma is one such thing that doesn't change, and nirvana is one such thing that doesn't change. You people believe hundreds of years back you believed in karma, and now you believe.
thousands of years back you believed in nirvana, and today also you believe. That has not changed. There are so many things that are intact which did not change. So the విషయం ఏమిటి ఇప్పుడు మరి when you said you don't believe in absolute, everything that you believe changes అన్నప్పుడు how do you answer this question? కర్మ చేంజ్ కావట్లేదు, కర్మ సిద్ధాంతం లేకపోతే నిర్వాణ సిద్ధాంతం మారట్లేదు. దీన్ని మీరు ఎలా వివరించగలుగుతారు అనే ప్రశ్న ఆ వ్యక్తికి సంధించడం. And then let's move on, sir. Next, please read. That's an interesting point. Let me think about it. On the other hand, I believe we have to look into ourselves to find the solutions to life. My dear friend, that puzzles me. If we too are subject to change, wouldn't it be impossible to find any permanent answers to life? Is it possible to find answers to life from the things that are ever changing? For the impermanent man and woman to find the permanent, he or she must find it in the permanent. Only one is permanent in the universe, Jesus Christ, the one who is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. He is the only foundation of life. But I also think we need to get rid of our desires in order to attain nirvana. So there will be no more cycle of rebirth. Okay, now here he talks of, so I think that's an interesting point. We need to find the truth. We need to find the answer for all these questions and the solutions for life. When the person says that, sir, the world is changing, మనం మారుతున్నాం, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. ఈవేళ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ గా అనిపించింది, రేపు ఉండే వాటికి సొల్యూషన్ ఉండదు కాకపోవచ్చు. రేపటికి సొల్యూషన్ అనిపించింది, నెక్స్ట్ మంత్ కి సొల్యూషన్ అనిపించకపోవచ్చు. సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్? మనము ఇంపర్మనెంట్ పర్సన్స్ అయి ఉండి, ఇంపర్మనెంట్ వస్తువులు, ఇంపర్మనెంట్ వాహనాలు, ఇంపర్మనెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఇంపర్మనెంట్ నేచరు, మరి ఇంత ఇంపర్మనెంట్ సిచ్యువేషన్ లో బతికే మనము పర్మనెంట్ ట్రూత్ ని ఎలా కనిపెట్టగలము? ఇంపాసిబుల్. ఇవాళ పర్మనెంట్ అనిపించింది, రేపు పర్మనెంట్ అనిపించకపోవచ్చు. పర్మనెంట్ అనేది పర్మనెంట్ అనబడినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరే మనం కనుక్కోవచ్చు. అండ్ దట్ జీసస్ ఈస్ కాల్డ్ టు బి ద పర్మనెంట్ వన్, ద వన్ హూ డజంట్ చేంజ్, the one who is not subjected to change at all. యేసు అన్నాడు, నిన్న నేడు నిరంతరము ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి వాడు. మలాకి గ్రంథం 3:16లో యెహోవా నగు నేను మార్పు నొందని దేవుడును అని ప్రభువు వారు సెలవిస్తుంది. ఇటు హీబ్రూస్ లో 13:8 లో గాని, అటు మలాకాయి 3:16 లో గాని, ఈ రెండు కేసెస్ లో మారడు, ఆయన మారేవాడు కాడు. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, అంటే మనం ఆ పేర్లు ప్రస్తావించక తప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మనది క్లోజ్డ్ క్లాస్ రూమ్ కాబట్టి మనకి జనరల్ పబ్లిక్ టాక్ కాదు. ఇప్పుడు మనము మహాభారతంతో మొదలుపెట్టిన, రామాయణంతో మొదలుపెట్టిన, భారతీయులుగా భారతీయ మత గ్రంథాల మీద మాట్లాడే, సద్విమర్శ చేసేటటువంటి స్వేచ్ఛ హక్కు, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ లో మనకి ఇవ్వబడింది. ప్రారంభం మొదలుకుంటే ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి దేవుల సంఖ్య, ఆ రామాయణం ముగిసేటప్పటికి వచ్చినటువంటి దేవుల సంఖ్య మారిందా మారలేదా? నంబర్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ రామాయణ. బిగినింగ్ లో వాళ్ళు దేవుళ్ళుగా ఎంచబడలేదు, ముగింపులో దేవుళ్ళుగా ఎంచబడ్డారు.
మహాభారతలో కూడా దాదాపుగా అదే ఇంప్రెషన్ కలుగుతుంది. సో they're changing. The number of gods is changing, increasing. 3 కోట్లు అయింది సార్. దాటింది, ఎప్పుడో దాటింది సార్. ఎప్పుడో దాటింది. విషయం ఏంటి మరి? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హూ ఇస్ అబ్సల్యూట్? అబ్సల్యూట్ ఎవరు ఇక్కడ? ఆ మధ్య మిమ్మల్ని ఎవరినో ప్రశ్నించాను, ఏంటంటే హూ ఇస్ ద క్రియేటర్ అండి? బ్రహ్మ. హౌ మెనీ హిందూస్ వర్షిప్ బ్రహ్మ? We don't find many temples for Brahma. Okay. Who created Brahma? Do they believe Vishnu. he is self-ex? Vishnu, no sir, no self. Vishnu. Oh, Vishnu పొద్దు నుంచి. ఓకే. ఆయన పాము మీద పడుకుంటాడు కదా. మీరు ఇప్పుడు ఏం చూపించకండి నాకు ఆసనాలు వేసి, నేను ఊహించుకోగలను ఆల్రెడీ. అయితే ఆయన నాభిలో నుంచి ఒక కమలం ఉద్భవిస్తే ఆ కమలంలో నుంచి పుట్టాడు ఆయన సార్. నేను అడుగుతున్నాను, మరి విష్ణువుని ఎంతమంది పూజిస్తున్నారు? దశావతారాలు ఎవరెవండి? మనం విష్ణువుని ఎంతమంది పూజిస్తున్నారు? అవతారాలను పూజిస్తున్నారా, విష్ణువుని పూజిస్తున్నారు? అవతారాలు. మరి విష్ణు సంగతి ఏంది? ఇప్పుడు అంతా లేటెస్ట్ ట్రెండ్ సార్. అసలు విష్ణు గుళ్ళు ఎక్కడున్నాయండి? అసలైన పడినటువంటి వాడు శ్రీహరి అనో లేకపోతే విష్ణు అనో ఇంకో అంటారు కదా, పురుషోత్తముడు అని కూడా అంటారు కదా. మరి ఏవి ఆయన గుళ్ళు అయ్యి? ఆయన ఎవరు పూజించట్లేదు? బ్రహ్మ దస్ క్రియేటర్ అయినప్పుడు మరి బ్రహ్మను ఎవరు పూజించట్లేదుగా? మరి ఎమోషన్స్ హర్ట్ కావాలి కదా, ఫీలింగ్స్ హర్ట్ కావాలి కదా. ఇంతమందిని సృష్టిస్తే గీలేంద్ర భయ్ నన్ను మొక్కకుండా వేరే వాళ్ళని మొక్కుతున్నారు, అందరిని మొక్కుతున్నారు నన్ను మొక్కలేరు అని చెప్పి ఫీలింగ్స్ హర్ట్ కావాలన్నా కావద్దా? సృష్టించబడినటువంటి మానవులు ఆ దేవుని స్థానాన్ని, దేవుడు అనబడిన వాడు ఉంటే ఆ దేవుని స్థానాన్ని తీసుకొని ఆ దేవుని స్థానాల్లో సృష్టించబడినటువంటి మానవులందరూ కూడా ఆ దేవతలుగా ఎంచబడి వీళ్ళు పూజించబడుతున్నారు, అందరూ పూజించబడుతున్నారు. మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే కొంచెం అన్న సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి కదా సార్. ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు, మీరు దానికి చైర్మన్ అయినప్పుడు, సిఇఓ అయినప్పుడు అందరూ ఆ మేనేజర్ ని పట్టుకొని మా మేనేజర్ గొప్పోడు, మా మేనేజర్ పుణ్యాత్ముడు, ధర్మాత్ముడు అనుకుంటే మరి నేనెందుకు కంపెనీ మూసిపడైతే అర్థమైంది ఎవడు పుణ్యాత్ముడు ఎవడు పాపాత్ముడు అర్థం కాల. మరి నా సంగతి ఏంది? ఆడ గేట్ కీపర్ మంచోడే, వాడే పుణ్యాత్ముడు ధర్మాత్ముడు. ఆడు మేనేజర్ మంచోడే, వాడు పుణ్యాత్ముడు ధర్మాత్ముడు. ఆ టీమ్ లీడర్ మంచోడే, వాడు పుణ్యాత్ముడు ధర్మాత్ముడు. నేనేనా దౌర్భాగ్యం ఇప్పుడు కంపెనీ పెట్టినోడిని? నాకు కొంచెం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండదా? నాకు ఫీలింగ్స్ అడ్డు కావా? కానీ చూడబోతే ఇలాంటి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ అలాంటి ఫీలింగ్స్ హర్ట్ కావడాలు కానీ ఇక్కడ ఏమి జరుగుతున్నట్టు నాకు అనిపించట్లా. సో ఇంపర్మనెంట్ వరల్డ్ లో పర్మనెంట్ ట్రూత్స్ వేయడం కుదరదు. You need to search permanent truths only in permanent God, and Jesus Christ is the only permanent God who has not changed. He is one all the time. He is same all the time. గతమైన వర్తమానమైన భవిష్యత్తు అయినప్పటికీ మారేవాడు కాడు, మార్పు లేనటువంటి వాడు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఆయన అంటాడు ఆ తర్వాత లెట్స్ గో అండ్ నిర్వాణ గురించి మాట్లాడతాం. నిర్వాణ ఏదంటే మనం నిర్వాణను గట్టిగా నమ్మితే సో దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ఫ్రమ్
బుద్ధిజాన్ని హైందవత్వాన్ని రెండింటి కలిపి మాట్లాడుతున్నాడు మన రచయిత. బుద్ధిజం ఏమో నిర్వాణ నమ్ముతారు. నిర్వాణ అంటే ఏంటంటే కోరికలు ఏవి లేని స్థితి అనేది నిర్వాణ. ఓకే, నిర్వాణ గురించి మనం చదువుతాం సార్. గో ఓవర్. My dear friend, you have a noble ambition to rid yourselves of all your desires. I commend your efforts, but let us consider two things about desire. First, not all desires are bad. There are some desires that are good, and there are some desires that are bad. I agree with you that we need to get rid ourselves of bad desires, but there are good desires too. For example, the desire to be the very best father or mother on earth, or the desire to glorify God. Those are good desires, and there is nothing wrong with having good desires. Second, if I try to get rid myself of my desires, I really don't know how to do it, because even the desire to rid myself of my desires is itself a desire. What is that? Yeah. Am I not a vicious cycle? Can you help me get out of that vicious cycle? By the way, tell me more about nirvana. It is a state of extinction of desire. It is nothingness. It is nothingness. Nirvana But is if- nothing but nirvana is nothing but what? Getting It's rid of extinction. getting rid from all the desires and reaching the perfect peace, because desires are the root cause. ఇప్పుడు మనకి బుద్ధిజంలో కొన్ని నోబుల్ ట్రూత్స్ ఉన్నాయండి. వాటిని నోబుల్ ట్రూత్స్ అంటారు. వాటిలో మేజర్ గా 3 నోబుల్ ట్రూత్స్ ఉన్నాయి. 3 నోబుల్ ట్రూత్స్ ఏంటంటే, desires are the root cause for all kinds of unhappiness. That is noble truth number 1. desires ఏ సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాలకు మూలం, లేకపోతే అశాంతికి మూలం అనేది నోబుల్ ట్రూత్లలో వన్ ఆఫ్ ద నోబుల్ ట్రూత్, ఫస్ట్ నోబుల్ ట్రూత్. అండ్ ద సెకండ్ నోబుల్ ట్రూత్ ఏంటంటే, యూ కెన్ ఓవర్కమ్, అంటే ఈ కోరికలను చంపుకోవటం ద్వారా మనం ఆ అన్హ్యాపీలో నుంచి బయటపడవచ్చు, అన్హ్యాపీనెస్ లో నుంచి బయటపడవచ్చు, దానిలో తప్పించుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ నోబుల్ ట్రూత్ నెంబర్ 2. The world is full of unhappiness. Noble truth number 1. The cause of unhappiness is our desires. Noble truth number 2. Unhappiness can turn into happiness if we stop wanting things. We should be happy with what we have. Noble truth number 3. And noble truth number 4. We can put an end to our unhappiness by following the 8-fold path. 8-fold path. So, ఇదండి గౌతమ్ బుద్ధలో బుద్ధిజంలో 4 నోబుల్ ట్రూత్స్ అంటారు. 4 నోబుల్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ కంపారిటివ్ రిలీజియన్ ఉందనుకుంటా. రిలీజియన్స్ ఉందండి, ఉందండి. అయిపోయిందా? నిన్నే అయిపోయింది సార్. నిన్న అయిపోయింది. ఓకే, అవుతుంది సార్, ఇప్పుడు అవుతుంది. అబ్బా ఆయన చూడండి, అవుతుందట. పోలే, బుద్ధిజం నిన్ననే అయింది. ఓ నిన్ననే అయిపోయింది. బుద్ధిజం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. నిన్నే. చెప్పండి అమ్మా, ఆ 8th fold path చెప్పండి. మీ నోటి మాటను బట్టే, నా నోటి మాటను బట్టి కాదు, మీ నోటి మాటను బట్టే అయిపోయింది అని మీరు చెప్పిన మీ నోటి మాటను బట్టే చెప్పురే. path number 1, path number 2, path number 8. 8-fold path అయిపోయింది. ఓకే, కొన్ని బేసిక్ ట్రూత్ తెలిసి ఉండాలి. కంపారిటివ్ రిలీజన్, దట్స్ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ అండి యాక్చువల్ గా.
I liked it when I studied. నాకు చాలా ఇష్టం ఉండే ఆ సబ్జెక్టు. నేను వేరే మతాల గురించి చదవడం అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది. దో I did not teach it, but I liked the subject. So I'm sure you too liked it. But 4 noble truths గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 noble truths of life. బుద్ధిజం ప్రకారం అండి. I am not commending them, I am not recommending them, neither approving them. I am mentioning them. The world is full of unhappiness. The main reason for unhappiness is our desires. Unhappiness can turn into starting September, all meetings must have either waiting room or passive living room. unhappiness can be turned into happiness if you stop wanting things, and we should be happy with what we have. And the fourth one, we can put to an end to unhappiness by following the eightfold path. These are the 4 noble truths of life according to Buddhism. ఇప్పుడు నిర్వాణ అంటున్నారు. కోరికలు చంపుకోవటం అనేది నిర్వాణకి మార్గం అన్నప్పుడు కోరికలు చంపుకోవాలనుకోవడం కూడా ఒక కోరికే కదండి. ఇప్పుడు చేంజ్ చేసేది దాన్ని. హ్యావింగ్ నో పాలసీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ పాలసీ అన్నప్పుడు కోరికలు చంపుకోవాలనుకోవడం కూడా ఒక కోరికే. మరి అది కూడా తప్ప. బ్యాడ్ డిజైర్స్, నాట్ ఆల్ డిజైర్స్ ఆర్ బ్యాడ్, నైదర్ గుడ్. మనకి చాలా మంచి కోరికలు ఉంటాయి, పిచ్చి కోరికలు ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ కొడితే అయిపోతుంది. అంటే నెక్స్ట్ టైం టైం ఉంది కాబట్టి కొంచెం మీరు ఆడియో మ్యూట్ చేసుకుంటే ఆ టైం ఉందో లేదో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం. సారీ సార్. ఏంటి సార్ ఘోరంగా తయారయ్యారు మీరు అందరూ. సరే సారీ సార్. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, విషయం ఏంటంటే ఇది చెప్తున్నాను సార్ నేను. కోరికలు చంపుకోవటం కూడా ఒక కోరికే. ఇప్పుడు నాట్ ఆల్ డిజైర్స్ ఆర్ బ్యాడ్ డిజైర్స్, నైదర్ గుడ్ డిజైర్స్. ఒక మంచి తల్లిగానో తండ్రిగానో ఉండాలనుకోవడం, మంచి బోధకులుగా ఉండాలనుకోవడం, మంచి విశ్వాసంగా ఉండాలనుకోవడం, దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ డిజైర్స్. ప్రభు కోసం ఏదైనా పని చేయాలనుకోవటం, దేర్ ఆర్ గుడ్ డిజైర్స్. ఒక నమ్మకమైనటువంటి స్నేహితునిగా బతకాలనుకోవటము, నమ్మకమైనటువంటి పనివానిగా బతకాలను, దేర్ ఆర్ గుడ్ డిజైర్స్. కష్టపడి పని చేయాలనుకోవడం గుడ్ డిజైర్స్. ఇచ్చిన గడువు లోపల పనిచేసి పెద్దల మనలను పొందాలనుకోవడం గుడ్ డిజైర్. మనకు అప్పగించిన పనుల్లో శక్తి లోపం లేకుండా పనిచేయాలనుకోవడం గుడ్ డిజైర్, నాట్ ఆల్ బ్యాడ్ డిజైర్. సో డిజైర్ అనే పదాన్ని మేము జనరలైజ్ చేయకూడదు. డిజైర్ ఉండటం వల్లనే అన్ని లోపాలు జరుగుతున్నాయి. డిజైర్ లేనప్పుడు జీవితం లేదు. కెన్ యూ ఇమాజిన్ లైఫ్ వితౌట్ డిజైర్స్? నో. You cannot free yourself from having desires. I don't want to have any desire. It is itself is a desire. Where can you go? It's a vicious cycle. అంటే అక్కడ నుంచి ఇది ఒక చక్రం అండి. దీంట్లో నుంచి బయటపడడానికి లేదు. నాకు ఏ కోరికలు ఉండకూడదు అనేది కూడా ఒక కోరికే. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వేం కోరుకున్నావు అంటే, నాకు ఏ కోరిక ఉండకూడదని కోరుకున్నాను. కోరుకున్నావు ఆల్రెడీ, అది నీ కోరిక. హౌ టు ఎస్కేప్ దిస్? అంటే ఏ కోరికలు లేని స్థితికి ఒక మనుషుడు ఎలా వెళ్ళగలుగుతాడు? నిర్వాణ అంటే ఏంటి? నిర్వాణ ఇస్ నథింగ్నెస్. అంటే ఒక రకమైనటువంటి స్తబ్దతలోకి వెళ్ళిపోవటము, ఒక రకమైనటువంటి న్యూట్రలైజ్డ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోవటము. హ్యావింగ్ డిజైర్స్ ఉండకూడదు అంటే ముందు ఫీలింగ్స్ ఉండకూడదు సార్. అవునా? ఫీలింగ్స్ ఉండకూడదు అంటే ఎమోషన్స్ ఉండకూడదు. ఎమోషన్స్ ఉండకూడదు, వాడు మనిషే పుట్టకూడదు. మరి నాకు వేరే మార్గం లేదు. ఐఎమ్ సారీ, టెల్ మీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ వే.
ఇంకేదైనా మార్గం ఉంటే చెప్పండి. అంటే వేరొక మార్గం ఏది లేదు సార్. మరి ఈ లాజిక్స్ అన్ని కూడా అంత పెద్ద వేదాంతవేత్తలకి, అంత పెద్ద ఆలోచనకర్తలకి, అంత పెద్ద ఏమండి ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్స్, ఫిలాసఫర్స్ అంటారు కదా, ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్స్ ని, థింకర్స్, మరి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇది ఇల్లాజికల్ అనిపించలేదు, ఎందుకు నిర్హేతుకం అనిపించలేదు? ఇప్పటికీ $1 మిలియన్ ప్రశ్నే సార్, ఇప్పటికీ ప్రశ్న. వాళ్ళకి ఎలా అనిపించింది? ఇది న్యాయం అని ఎలా అనిపించింది? ఇది లాజికల్ అని ఎలా అనిపించింది? ఎవడైనా భూమి మీద కోరికలు లేకుండా బతకగలుగుతాడా? ఏమండి బుద్ధిస్టులు కోరికలు లేకుండా బతకాలంటారు కదా, లోకమంతా తిరిగి బుద్ధిజాన్ని బోధిస్తున్నారు. చాలా మంది బుద్ధిజంలోకి రావాలనుకోవడం ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారండి? అనేకులు బుద్ధిస్టులుగా మారాలి అనే వాళ్ళ ప్రయత్నంలో ఏముంది? కోరిక ఉందండి. దేర్ ఇస్ ఎ డిజైర్. నేను నిర్వాణ వెళ్ళాలి అనుకోవడం కూడా ఒక కోరికేనండి. నువ్వు నిజమైన బుద్ధిస్టు అంటే అసలు నీకు ఆ కోరిక, నిర్వాణ వెళ్ళాలనే కోరిక కూడా ఉండకూడదు. నిర్వాణ వెళ్ళాలనే కోరిక లేకుండా ఎవడైనా బుద్ధిస్ట్ ఎలా కాగలడు అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ. మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ మియాన్మార్ దేశంలో ఈ రోహింగ్యాల విషయంలో అనుకుంటా, రోహింగ్యాలనేనండి మియాన్మార్ లో ఊచకోత కోసింది ఎవరు? ఎవరు తెలుసా? బుద్ధిస్టులే. ఈడ్చి కొట్టి చంపింది, కాల్చేసింది, తగలబెట్టేసింది శాంతి కాముకులైనటువంటి, ఏ కోరికలు లేనటువంటి వీళ్ళే, ఈ నిర్వాణవాదులే. ఆశ్చర్యం అండి. అండ్ బుద్ధిజం విస్తారంగా ఉన్నటువంటి చైనా గాని, జపాన్ గాని, చైనాకి ఏ కోరికలు లేవు కదండి, వాళ్ళు బుద్ధిస్టులు. చైనాకి ఏ కోరికలు లేవు, వాళ్ళు బుద్ధిని పూజిస్తారు. ఏ కోరికలు లేని చైనా. కెన్ యూ ఇమాజిన్ చైనా వితౌట్ డిజైర్స్? అందుకే కరోనా పంపించింది సార్. అందుకే కరోనా పంపించారు. కరోనా. ఎస్, డిజైర్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే అవకాశం వస్తే మొత్తం అంతా ఆక్రమించేసుకుందామనేగా. ఆ సముద్ర జలాలు మావే, ఆ ఐలాండ్స్ మావే, ఈ ఐలాండ్స్ మావే, ఆ థాయిలాండ్ మాదే, ఈ తైవాన్ మాదే, టిబెట్ మాదే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాదే. గట్టిగా మాట్లాడితే ఈ నేపాల్ కూడా మాదే అన్నారు. ఆడి నోట్లో పచ్చివేలకాయ పడ్డట్టు అనిపించింది మన. నెక్స్ట్ 10 years లో నేపాల్ కూడా వాళ్ళదే సార్. ఆశ్చర్యం లేదు, ఆశ్చర్యం లేదు, గుంజేసుకుంటాడు. నో డౌట్. విషయం ఏమిటి? అరే ఎటుపోయింది బుద్ధిజం అంతా? సరే అంటే నిర్వాణ అంటే నథింగ్నెస్. ఓ జీవితం అనేది శూన్యత. అయితే శూన్యత మోక్షం ఎలాగవుతుందండి? శూన్యత మోక్షం అనేది శూన్యతలాగా ఉండకూడదు. అక్కడ ఏదో రకమైనటువంటి జీవితం ఉంటేనే దాన్ని విలువైనదిగా ఎంచి ఆ దృష్ట్యా ఆ దిశగా మనుషులు ఆలోచించగలుగుతారు. మరి పోయేది శూన్యతలోకి అయినప్పుడు ఇంకా మరి ఆ దిశగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అది విలువైంది, ఇక్కడ నేను పొందుకుంటున్న దానికంటే అక్కడ ఉండేది విలువైంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని పొందుకోవడానికి ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను, ఫలించకపోని. అవునా? నేను సాధించకపోని, బట్ నేను పొందుకొని చూసేది ఎప్పటికీ గొప్పదై ఉండాలి. నేను అనుభవించే దాంతో పోల్చుకుంటే నేను పొందుకోవాలనుకునేది గొప్పదిగా ఉండాలి. అది లాజిక్ అండి. అలాంటప్పుడే ఎవడైనా ప్రయత్నం చేస్తాడు.
కానీ నేను అనుభవించే దానికంటే నేను పొందుకోబోయేది అల్పమైనది అయినప్పుడు దాన్ని ఎవడు మాత్రం పొందుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాడండి? ఎందుకంటే నా ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి, ఇంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి, ఇంత స్ట్రగుల్ అయ్యి, ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఐ విష్ టు హ్యావ్ బెటర్ థింగ్ దాన్ వాట్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్. మీ చేతిలో 2 ఉన్నాయి, ఆ రెండింటిని పడేసి ఆ ఒక్కటి తీసుకోమంటే ఎవడు తీసుకుంటాడు సార్? మీ చేతిలో 1 ఉంటే ఆ 1 పడేసి 2 తీసుకోమంటే ఎవడైనా 1 పడేసి 2 తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తాడా? లేదా చేతిలో ఉన్న 2 పడేసి 1 తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తాడా? చిన్న పిల్లలకు ఉన్నటువంటి తర్కం కూడా లేకపోతే ఎలాగా? శూన్యత. నిర్వాణ అంటే ఏంటి? శూన్యత. శూన్యతలో ఏముంది? ఏమి లేదు, శూన్యతే ఉన్నది. మరి దాని కొరకు అన్ని అనుభవాలు ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని పరిత్యజించి, అన్ని అనుభవాలు ఉండేటటువంటి, అన్ని భావోద్రేగాలు, అన్ని తలంపులు, అన్ని ఫీలింగ్స్ ఉండేటటువంటి జీవితాన్ని పక్కన పడేసి శూన్యతకు వెళ్ళి సాధించేది ఏంటి? ఇన్ వాట్ వే దట్ ఎంప్టీనెస్, ఇన్ వాట్ వే దట్ నథింగ్నెస్ బికమ్స్ valuable than the one where I have feelings, where I have emotions, where I have experiences. But Jesus Christ, in his word, did not talk about the nothingness of life. He talked about what? Fullness of life. Samruddhi Jivam. We are going to have life in abundance. Samruddhi Jivam kaligi undabothunna with all kinds of, sorry, with all knowledge. We're going to experience అలాంటి సంపూర్ణ జీవాన్ని, సమృద్ధి జీవాన్ని మనం పొందుకోబోతున్నాం. సో బైబుల్ బోధిస్తున్నటువంటి నిత్య జీవానికి, నిర్వాణ బోధిస్తున్నటువంటి శూన్యతకి చాలా తేడా ఉంది, చాలా వైరుధ్యం ఉంది, వ్యత్యాసం. అలాగే బైబుల్ బోధిస్తున్నటువంటి నిత్య జీవానికి, కర్మ బోధిస్తున్నటువంటి జీవాత్మ వెళ్ళి పరమాత్మలో విలీనం కావటం అనేది అసిమిలేషన్ అంటారు. That జీవాత్మ will be absorbed into పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మలో విలీనం కావటం అనే గురించి మాట్లాడుతుంది. The eternal life that Jesus Christ promised becomes more valuable, more meaningful than this Paramatma or than this Nirvana. అయితే నిత్యత్వాన్ని గురించి ఆలోచించే వాడికి ఇవన్నీ సెన్సిబుల్ థింగ్స్ అవుతాయి. నిత్యత్వాన్ని గురించి ఆలోచించని వాడికి ఇవన్నీ పనికిమాలిన విషయాలే అవుతాయి, అందులో సందేహం లేదు. More of it we will discuss in our next class. We are doing a good progress. మన ప్రోగ్రెస్ బాగుంది. ఆగస్ట్ లోపు మనం మన సిలబస్ అయిపోయి చేసుకుంటాం. Don't worry about it. Good night and God bless you. Let's pray. Thank you. కుమారస్వామి ప్రార్థన చేయకూడదు? తప్పకుండా చేయండి సార్. ప్రభా, పరిశుద్ధమైన మా దేవ, మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, స్తుతులకు ఆశీన దేవా, నీకు వందనాలైనా. సాయంకాల సమయాన ప్రభనైనా మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. కృపగల దేవ, మహిమగల మా యేసయ్య, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన. అవునైనా అద్భుత రీతిగా ప్రభనైనా మీరు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు. ప్రొఫెసర్ కుమార్ సార్ ద్వారా ప్రభనైనా అవునైనా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. నాయన ప్రభనైనా మరి ఒక తిరిగి ప్రభనైనా మరొక క్లాస్ లో ఇంకో కొన్ని విషయాలు ప్రభనైనా తెలుసుకునే అవకాశాన్ని మాకు దయచేయండి. మీ కృపలో భద్రపరచండి ప్రభనైనా. మరి ముఖ్యంగా ప్రభనైనా గుడ్నెస్ బైబిల్ కాలేజ్ ని దీవించండి, ఆస్వాదించండి. యాజమాన్యం కూడా దీవించండి, ఆస్వాదించండి. వాళ్ళు చేసిన
ప్రతి ఒక్క ప్రయాసంలో ప్రభానైనా మీరు తోడు నీడేవండి ప్రభానైనా మీకు స్తోత్రం అయినా. అవునైనా ఎంతమంది అయితే నేర్చుకోవాలని ఆసక్తితో వస్తున్నారు వారికి కూడా దీవించండి, ఆస్వాదించండి, మీకు కూడా భద్రపరచండి. నామంలో అడిగి వేడుకొచ్చుకుని తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. గుడ్ నైట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.